جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے گر لوٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اللہم پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت اللہم ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اللہم سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چڑی کے نیچے
نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے عدو تے جب سر پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بھولے عدو تے جب سر پہ تیگ تولے حسین بھولے گر کے سجدے مدینہ والو گواہ رہنا مدینہ والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے عدو تے جب سر پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بھولے مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے چوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤگا اے سکینہ پکار عباس اے سکینہ میں پانی لاؤگا اے سکینہ کٹے ہے بازو چیدہ ہے سینہ کٹے ہے بازو چیدہ ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے کٹے ہے بازو چیدہ ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے حسین فرما اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے حسین فرما اے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے غریب امت کی بے بسی پر حسین کا دل جھکا ہے لیکن غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر جھکا ہے لیکن یزید جیسے شقی کے آگے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید جیسے شقی کے آگے حسین
का सर झुका नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। यजीद दुनिया में लाखों आए और शिमार बन के जुल्म उठाए। यजीद दुनिया में लाखों आए, शिमार बन के जुल्म उठाए। चिराग तो ही दो फिर भी सादिक, चिराग तो ही दो फिर भी सादिक, जला है लेकिन बुझा नहीं है। चिराग तो ही दो फिर भी सादिक, जला है लेकिन बुझा नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, अहले सुन्नत वल जमाअत, सुल्ताने करबला, शहंशाहे करबला, मैदाने करबला, मजलूमे करबला, अध्यक्ष अल्लामा हसन रजा अल कादरी साहेब, उलामाए अहले सुन्नाह, बड़ा मौलाना वहीदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह। কর্ণফুলী থানার অন্তর্গত শিকলবাহার জমিনে খাজা বাঙ্গাল হযরত বড় আউলিয়া শাহ মৌলানা ওয়াহিদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি মিলাদ কমিটির ব্যবস্থাপনায় এক যুগ পূর্তি তথা 12 বছর পূর্তি আহলে বাইতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল। আজকের এই কারবালা মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি, বিল্লাপাড়া জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম, আপনাদের এই সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মৌলানা গাজী আবু তৈয়ব মুস্তফা আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আজকের মাহফিলের যিনি উদ্বোধক, কালারফুল ওহিদিয়া দরবার শরীফের সুযোগ্য সাজ্জাদা নশীন, হাদিয়া জামান, বুলবুলে বাগে ওহিদি, হযরতুল হাজ আল্লামা শাহজাদা আহমদুল্লাহ ওহিদি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, কালারফুল ওহিদিয়া আমিরিয়া জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম এতক্ষণ ধরে পুরজোশময় বক্তব্য রেখে গেলেন শীতলপুর দরবার শরীফের শাহী জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম, আপনাদের এই সুপরিচিত ব্যক্তি, উদীয়মান তরুণ ওয়াইজ আজিজে গরামি মৌলানা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। মঞ্চের মধ্যে আমার সফর সঙ্গীর মধ্যে মৌলানা আবু তালেব আল মাইজভান্ডারী সহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, মুক্তাদর, মুস্তাহার, মুস্তানাদ ফুকাহা, নায়েবে রসুল, হুফাজে কেরাম, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইয়েরা, ছাত্র ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে লাখো লাখো কোটি কোটি শুকরের সিজদা। আজকের এই বিল্লাপাড়া জামে মসজিদ এর ময়দানে কর্ণফুলী থানার শিকলবাহার ঐতিহাসিক আলে বাইতে মুস্তাফার স্মরণের শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে আমি গুনহেগার নালায়েক শরীক শামিল হওয়ার সুযোগটুকু পেলাম। যে মুনিব অতি দয়া করে মেহেরবানি করে আমার মতন একজন গুনহেগারকে আজকের এই আজিমুশান তবররুকময় মাহফিলে এসে বসে দুটো কথা বলার শক্তি আমাকে দিলেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে একটিবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ইতিমধ্যে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে আজকের এই শাহাদাতে কারবালার
স্মরণের মাহফিলে এসে গেলেন, বসে গেলেন। যে মুনিব অতীব দয়া করে মেহরবানি করে আপনাদেরকে ডেকে এনে বসায় আমলি কুষ্টির মধ্যে কেরামান কাতেবিন দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি জান্নাত পাওয়ার একটি সনদ তুলে দিচ্ছেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে আরেকবার মোহাব্বতের আওয়াজে নিজের জন্য বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। মুনিবের দরবারে শুকরের সেজদা বারংবার দিতে মন চাই। প্যান্ডেল যত বড় তত মানুষের সমাগম হয়ে গেল, ঠিক কিনা? আর আজকেও কি বসার জায়গা আছে? তারপরে একটু সামনে চলে আসেন, আপনাদের সামনের জায়গাটা একটু ফিল আপ করে নিন। আপনার পিছে কেউ আসলে যেন সামনে বসতে না পারে, মেহরবানি। আপন আপন সামনের জায়গাটা আপনি ফিল আপ করে নিন। আমি মা বোনদের কাছে বিনয়ী আহ্বান করব, আপনারা মা বোনরা আজকের মতন একটি সুযোগ বছরে আরেকবার পাবেন কিনা জানি না, মুকাদ্দরে থাকতে হবে, তকদিরে আল্লাহ লিখতে হবে, ঠিক কিনা? অন্যথায় এই বছরের বৈঠক দিয়ে বেড়া পার, মুক্তির সুফান আপনাদের হয়েই গেল। আমার বিষয়ের আলোকে আমি চেষ্টা করব সেই কথাটুকু টেনে আনতে। আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন? একটু হাত তুলেন তো বাবারা। চলে যাবেন? একটু মেহেরবানি, কারণ মোহরমের 1 তারিখ আপনাদের পাশের থেকে আমি গেলাম, অজস্র মানুষের ছোঁয়া পেলাম। আজকেও দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত মানুষ, যারা ঘরে আছে, শুয়ে আছে, বসে আছে, যারা বিবির পাগল, ঘুমের পাগল, মার পাগল, বাবার পাগল, বন্ধু বান্ধবের পাগল, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে টিভির পাগল, ওরা কি আর ঘরে থাকবে? যদি এজিদে হয় সে ঘরে বসে থাকবে, আর যদি হোসাইনে হয়, যদি হোসাইনে হয়, এজিদি হলে, কারণ কোন এজিদি এখানে আসবে? কারণ এজিদিদের ঈমান আর হোসাইনিদের ঈমান কি এক? একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার বিষয়ের বাইরে গেলে বলবেন যে হুজুর এত ওয়াজ করলে তো হবে না, আমরা বুঝে আসে নাই। আমাকে বিষয় দিলেন কারবালার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের ইঙ্গিত। সুবহানাল্লাহ বলেন না? হয়তো ভাষ্যকার সুন্দর করে বলতে পারেন, আপনারা বুঝে আসে নাই। এদিকে মূল বিষয় হলো কোরআন এবং হাদিসের আলোকে হোসাইনি শাহাদাত কুদরতের পক্ষ থেকে কি ইঙ্গিত ছিল? সুবহানাল্লাহ। আবার তারপরে বিষয় কি দিলেন যে ভাষ্যকার কোন? হ্যাঁ, যাকে এটাই আমরা নিতে গেলেই তো মূল এসে যাবে। আল্লাহ কবুল করুক। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, ফাঁকে ফাঁকে আমি কিন্তু প্রশ্ন করব, কারণ আপনাদের খতিব তো সভাপতি, বয়স আমার থেকে কম হলেও সভাপতির মর্যাদা অনেক বেশি। কারণ আমিও যদি কোনো ভুল করে যাই, উনি যদি রেখে যাই, কালকে ধরবেন না। কারণ আমরা ওল্ড, ওরা নিউ। সুবহানাল্লাহ বলেন না? ঠিক না? আধুনিকতার ছোঁয়া ওদের কাছে এখনো বিরাজমান, আমরা তো পুরাতন হয়ে গেলাম, ঠিক না? আজকের যুগ সন্ধিক্ষণে যদি আমরা এই কথাগুলো উপস্থাপনায় আনি, আমি ওই দিন আপনাদের সম্মুখে স্পষ্ট করে বলে গেলাম, কারণ অনেক বাতিল ফিরকা আমার ওয়াজ শুনেছেন, মন্তব্য করার সুযোগ মিলে নাই। আমি 2-1টা প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম, মনে আছে আপনাদের? ওই মাহফিলে কে গেছিলেন? 1ম তারিখে 1 জন, 2 জন, যাক আর লাগবে না। তাহলে বোঝা গেল আপনারা ওয়াজও তো শোনেন না মনে হয়। প্রথম একটা প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে আহলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে যে বিষয়বস্তু আমাকে নির্ধারণী দেওয়া হয়েছিল, ওখানে রসুল পাকের শান প্রথমে বের করলাম। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে হাকিমের মধ্যে এমন কোন হরফ নাই যেখানে মুস্তাফার শান পাওয়া যায় না, ঠিক না? তবে এই শান দেখতে গেলে আশেকে রসুল রাখবে। কোরআন সূরা কি বের করতে পারবে? ঈমানের সূরা কি বের করতে পারবে? তো বর্তমান যুগে কোরআনের সুর, ঈমানের সুর বেশি না কম? তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাজ হলো
ইমানের চোরদেরকে, কোরআনের চোরদেরকে বের করে দাও, ঠিক না? সেজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বড় দোষী আমরা। কারো পৈতৃক সম্পত্তি আমরা নিচ্ছি না, আমাদের সম্পত্তি কেউ নিচ্ছে না। কিন্তু যখন কোরআন সুন্নাহ চুরি হয়, ইমান চুরি হয়, তখন যদি নীরবতা পালন করেন, আপনি কি হোসাইনি না এজিদি হবেন? আল্লাহ আমাদেরকে এজিদ ইসলাম থেকে বাঁচিয়ে হোসাইনি ইসলাম জিন্দেগি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য ইমাম আলী মকাম হোসাইনের শাহাদাত, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমাম আলী মকাম হোসাইন 4টা শাবান পৃথিবীর জগতে আগমন করেছেন, সুবহানাল্লাহ। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পৃথিবীর জমিনে আসার আগে আমার মুস্তাফা ইমামে হুসাইনের শাহাদাতের খবরটুকু দিয়ে দিয়েছেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী এলান দিলেন, পৃথিবীর জগৎবাসীরা ৭৭ উম্মতি, সুবহানাল্লাহ, অনতি বিলম্বে আমার উম্মতরা আমার এই নাতিকে 2 টুকরো করবে। কোথায় 4টা শাবান আর 61 হিজরির কোথায় 10ই মুহররম, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? 56 বছর আগে আমার নবী ডিক্লেরেশন দিলেন, ইমাম হুসাইন দুনিয়াতে আসার আগে 56 বছর পূর্বে আমার নবী ইলমে গায়েবের খবর দিয়ে দিলেন যে রাআইতু উলমান মুনকারান লাইলা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরতে উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস খাবের মধ্যে দেখেই ফেললেন, এ আমার প্রিয় রাসূল, কি দেখলাম কি দেখলাম কি দেখলাম। চাচিমা কি দেখলে শোনায় দাও। চাচিমা 2 চোখের পানি ছেড়ে এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার গত রাত্রে খাবের মধ্যে কঠিন একটি খাব দেখে ফেললাম। আম্মা বলো না কি দেখলে? আপনার একটি শরীর মোবারক থেকে গোশতের মাংসের টুকরো, সুবহানাল্লাহ, উড়াল দিয়ে আমার কোলের মধ্যে রক্ত মাখা টিপ টিপ করে পড়েছিল, জোরে বলুন না সুবহান। আমার নবী হেসে দিলেন, উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস কেঁদে দিলেন, এই চাচিমা কান্না বন্ধ করো। কাঁদবে কেন? আমি রাসূল তোমার সামনে আছি। আমি আমার গোষ্ঠীর মামলায়, আমার পরিবারের মামলায় আপনি শক্ত কঠিন খাপ দেখেছেন। আমি রাসূল বলে দিলাম, রাআইতে খায়রান, সুবহানাল্লাহ, রাআইতে খায়রান। এ আমার চাচিমা উত্তম স্বপ্ন দেখলে, ভালো স্বপ্ন দেখলে, উৎকৃষ্ট স্বপ্ন দেখলে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিসের উৎকৃষ্ট স্বপ্ন? আপনার শরীরের একটি বুটি মাংস উড়াল দিয়ে রক্ত দিয়ে ঘেরা আমার কোলের মধ্যে ফি হিজিরি, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আমার কোলের মধ্যে এসে উড়াল দিয়ে পড়ল। এটা কেমন করে ভালো স্বপ্ন হয়, ইজি স্বপ্ন হয়, উত্তম স্বপ্ন হয়? আমার প্রিয় মাহবুব এলান দিলেন, মারে মা, জেনে রাখো, শুনে রাখো, অনতি বিলম্বে আমার কলিজার টুকরা মেয়ে সৈয়দাতুন নিসা মিন আহলিল জান্নাহ, নবী গায়েব জানে না। আর আমার মেয়ে কোনজন? যিনি যুবতীদের সর্দারণী হবে, মা ফাতেমা পৃথিবীর জমিনে অনতি বিলম্বে একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেবে। একটু জোরে বলেন না, ইকুয়াল এফেক্টর সেম করুন, ইয়া উগ্গ বারেগি গো হোগি, মেহরবানি। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, कलमा तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तू न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। सलातुन या तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को,
तेरी बदौलत ऐ हुसैन सलाम। আসুন জগতের বন্ধুরা, প্রথমে কোরআনের কাছে গেলাম। আল্লাহর কোরআনের যে আয়াতটুকু নিলাম, মুনিব মাওলা কোরআন হাকিমে এলান দিলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আযাবাম মুহিনা। যারা আল্লাহকে এবং নবীকে কষ্ট দেয় ওদের জন্য লানতের বোরকা, বৃহত্তম আযাবের সংবাদ আছে না নাই? এখন মুনিব মাওলা আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া, নবীকে কষ্ট দেওয়া, সরাসরি মুনিব সরাসরি রাসূল বলে যে না না না, খবরদার, আমার প্রিয় রাসূল এই আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে এলান দিলেন, মান আহাব্বা হুসাইনান, ইয়া তো মান আহাব্বা হাসানান ওয়া হুসাইনান ফাকাদ আহাব্বানি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় রাসূল এলান দিয়ে দিলেন, আমি হাসানকে ভালোবাসি, হুসাইনকে ভালোবাসি। যারা এই দুইজনকে ভালোবাসবে ওরা আমার সঙ্গী হয়ে জান্নাত পেয়ে যাবে। ওয়ামান আবগাজাহুমা, যারা ওদের সাথে দুশমনি করবে, ফাকাদ আবগাজানি, ওরা আমি রাসূলের সাথে দুশমনি করলো। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? তাহলে এই হাদিসে পাক দিয়ে আমার প্রিয় রাসূল এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন, খবরদার, ইমামে হুসাইন ইমামে হাসান একজন শাহাদাতে সিররি আর একজন শাহাদাতে জেহরি। আল্লাহর কোরআন থেকে আরো অসংখ্য ইঙ্গিত পেয়ে যায়। যেমনি ভাবে সূরা শূরা শরীফের মধ্যে 25তম পারায় স্পষ্ট করে দিলেন, ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। এই আয়াত দিয়ে প্রমাণিত করে, খবরদার, হীরার চাইতে, মনির চাইতে, স্বর্ণর চাইতে, মণিমুক্তার চাইতে দামি সম্পদ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মাওলা কি বলে যে আমার ইমামে হুসাইন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আরে বাইতে রাসূল হীরার চাইতেও দামি, মণিমুক্তার চাইতেও দামি। সেই জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার মা বোনদেরকে একটি ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম, এই সুযোগ আগামীকাল আপনার জন্য নাও হতে পারে। সেই জন্য নিজের প্রতিনিধি পাঠান আজকের এই বিল্লাপাড়া জামে মসজিদের ময়দানে আলে বাইতে রাসূলের স্মরণে শাহাদাতে কারবালার মাহফিল হয়ে যাচ্ছে। ও বন্ধুরা, জীবনে একবার যদি বৈঠক হয়ে যায়, আল্লাহর কোরআন নবীর হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল, আপনি জান্নাত পেয়ে গেলেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নামাজ দিয়ে জান্নাত আছে না নাই? রোজা দিয়ে জান্নাত আছে না নাই? হজ দিয়ে জান্নাত আছে না নাই? যাকাত দিয়ে জান্নাত আছে না নাই? বন্ধুরা, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন কোন আলেমে দিন দিয়ে একটা উপমা লাগান, নামাজ দিয়ে জান্নাত পাবেন সত্য? নজির নাই, ডকুমেন্ট নাই। কারণ নামাজ হলো কিনা, উযু হলো কিনা, ইবাদত কবুল হলো কিনা, খোদার কসম আমার প্রিয় রাসূল সমস্ত জগৎকে বাঁচায় দেব 1450 বছর পরে বিল্লাপাড়ার জমিনে আলে বাইতে মুস্তাফার স্মরণে খাজায়ে বাঙ্গাল হযরত বড় আউলিয়া শাহ মাওলানা ওহীদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি মিলাদ কমিটির পক্ষ থেকে ইয়া বারিরা, যদি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার উম্মতের বয়স কম, আমার উম্মত দুর্বল, আমার উম্মত কাহিল, আমার উম্মত বুড়া হয়ে গেল, দাড়ি পেকে গেল, চুল পেকে গেল, দাঁত পড়ে গেল, ছেলে চালাইতে পারবে না, বিবি চালাইতে পারবে না, ইনকাম করতে পারবে না, রাতভর অনিদ্রা থেকে তাহাজ্জুদ গুজরান করতে পারবে না, 5 ওয়াক্ত নামাজও হয়তো ঠিকঠাক ভাবে আদা হবে না, ইয়া তওবা হলেও মকবুল হলো কিনা, আমার উম্মতকে জাহান্নামে রেখে আমি মুস্তাফা জান্নাতে যাব না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই উম্মতে মুহাম্মদী বড় নাজের কালাম, বড় গর্বের ব্যাপার। আমার প্রিয় রাসূল ইমামে আলী মকাম হুসাইনি শাহাদাত কোরআন থেকে ইঙ্গিত আছে কিনা? যে সময় আল্লাহর কোরআনে ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, এই প্রিয় রাসূল মক্কার মদিনার, ওই দিন উল্লেখ করেছিলাম এই আয়াতের শানে নজুলে। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, ইয়া রাসূলুল্লাহ
আপনার উম্মতের কাছে তারাকতু ফিকুমুস সাকালাইন, আমি দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি খুবই শক্ত মজবুত, জোরে বলুন না সুবহান। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ভারী জিনিস এগুলো আবার কি? একটি হলো কিতাবুল্লাহ, একটি হলো আল্লাহর কোরআন, ওয়া ইতরাতি, সাথে আমার আলে বাইতে রাসূল। আর অন্য কেউ না, এজিদি না, বাতিল ফিরকা না, আহলে সুন্নাত কাকে বেড়া পারাস বেগুজুর। একটু জোরে, কষ্ট লাগে? আমি বলছি সুন্নিদের জন্য অ্যাওয়ার্ড আজকের বিষয়ের আলোকে। শাহাদাতে কারবালার ইঙ্গিত কোরআন এবং হাদিসের আলোকে। সুবহানাল্লাহ। আহলে সুন্নাত কাকে বেড়া পারাস বেগুজুর, नज्म है और नाव है, नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। सलातुनिया কি বাবারা, কষ্ট লাগে? এমন একটি বিষয় দিলেন, আল্লাহ জানে কিনা, নবীও জানে কিনা, হোসেন জানে না মনে হয়, মৌলা আলী জানে না মনে হয়, মা ফাতেমা জানে না মনে হয়, সাহাবীরা জানে না মনে হয়, ইজিদিরা জানে না মনে হয়, সুন্নিরা জানে না মনে হয়, না না না, সবাই জানে। মুনিবের পক্ষ থেকে আজিমুল শান খেলা, আমার মুস্তাফাকে রাজি কেমন করবে? আবার আমার মুস্তাফা এলান দিয়ে দিলেন, ইয়া বারিলা, জন্মভূমি ত্যাগ করে দিলাম, তলোয়ারের আঘাত নিলাম, বল্লমের আঘাত নিলাম, নেজার আঘাত নিলাম, তাইফের ময়দানে প্রস্তরখণ্ডের আঘাতকে রক্তের লাল তাইফের জমিন বানাই দিলাম। ইয়া বারিলা, অনিদ্র জবর করলাম, এগানা বেরাদর তরক করে দিলাম, হিজরত করে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আসলাম, আপনজন স্বজনদেরকে ত্যাগ করে দিলাম, সব নির্যাতন মেনে নিতে পারলাম। মৌলা তুমি আর কি চাও বলে দাও না। আমার মুনিব এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো পৃথিবীর কারো মতন জাত নয়, আপনার কিসের সন্তান, আপনার কিসের আওলাদ? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আপনি আর আমি আদম, তো আমরা মানুষের বাবা, আর আপনি আদমেরও বাবা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় রাসূল এমন ভাবে ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, সম্পদ লাগবে না, ভিটামাটি লাগবে না, হীরা লাগবে না, মণিমুক্তা লাগবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি চাই একটু বলে দেন না? বলে যে আমি উম্মত চাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যে উম্মতরা 1450 বছর পরে আলে বাইতের স্মরণে এক যুগ পূর্তি অনুষ্ঠানে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, পিচ্ছিলময় পথ অতিক্রম করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মাথার উপর রেখে, বৃষ্টি হোক, বাদল হোক, তুফান হোক, একটা জায়গা থাকবে না, লোকের লোকারণ্য হয়ে যাব। বন্ধু, কোন পাগলে পাগলামি এ বানাইলো? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই পাগলামির জন্য আমি মুনিব মাওলা। কে বলে যে আল্লাহ জানে না, কে বলে যে নবী জানে না? সবার জানা। মাওলা কেমন করে গোটাইলেন এত নির্যাতন, নিষ্পেষণ, এত বড় স্টিম রোলার নির্যাতনের আলে বাইতে মুস্তাফার উপর, যারা ফুল বিছানায় থাকতো, যাদের খাবারের জন্য জান্নাতি খাবার, যাদের পরনের জন্য জান্নাতি পোশাক, যাদের পিপাসার জন্য আবে কাউসারের পানি, যাদের বাহন হলো মুস্তাফার গর্দান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। এ মুনিব কেমন করে মানলেন? বলে যে একবার জিজ্ঞেস করে দেখো আমার মুস্তাফার কাছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কাসেম, তৈয়ব, তাহের, ইয়া তো বা 3 জন 2 জন আপনার আওলাদে পাককে আমি আল্লাহ যখন নিয়ে নিলাম, কারণ নবীদের ওয়ারিস, আমার নবী খাতেমুন নবী, আমার নবী শেষ নবী, নবীর মিরাজ প্রাপ্ত অন্য কোন আওলাদ থাকতে পারবে না। আমার রাসূল এলান দিলেন, আনা খাতেমুন নবী লা নবিয়্যা
বাদি, আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবে। এই কারণে সারা বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলাম, ও আরবের মরুভূমির মানুষরা জেনে রাখো, শুনে রাখো, আমার ফাতেমার 2 সন্তানকে যখন আমি রসুল পেয়ে গেলাম, আল্লাহ আমাকে ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, ও প্রিয় রসুল, আপনার উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস চাচিমা আপনার কাছে শুভ সংবাদ নিয়ে আসবে। গোস্তর একটি বুটি মাংস শরীর থেকে ছিঁড়ে উড়াল দিয়ে তার কোলের মধ্যে পড়বে, আপনি ভেঙে দেবেন। আমার নবী বলেন যে আবার ভেঙে দেবে কেন? আমি রসুল জানি না আবার কি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আউয়াল আখির সব কুছ জানে দেখ বৈদ করিব, গায়বী কি খবর দেনে वाला, गायबी की खबर देने वाला, अल्लाह का प्यारा हबीब नबी जी। अल्लाह अल्लाह ভাইরা আমার, ছুটলে পারা যাবে না। ইঙ্গিতটুকু কোরআনের আসানা নাই, আরো জোরে। তাহলে এই আয়াত কোত্থেকে আসলো? আবার সরাসরি মশহুর আয়াতে কারিমা সূরা শুরা শরীফের মধ্যে আওলাদের রাসূলের মামলা। আবার মুনিব মাওলা নিজে ঘোষণা দিলেন, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আল্লাহ নিজে ফরমান দিয়ে দিলেন, ও প্রিয় রাসূল, দুনিয়ার কোন মা বাবার সন্তানের জামানতের দায়িত্ব আমি নিই নাই। এ আমার রাসূল, একজন মার বাবার সন্তানের দাওয়া আমি আল্লাহ কুদরতের হাতে নিলাম। মওলা ওরা কারা? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ওরা কারা? আমার নবীকে ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এগুলো কারাবদ্দার যারা, ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ক্বালু মান হুমুল কারাবা? ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ফাতেমা ওয়া বনাহুমা। এ আমার রাসূল, আলী ফাতেমা তাদের 2 সন্তান, ইমামে হাসান সব্বার সাব্বির। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের 2 সন্তানের নাম, অন্য নবীর 2 সন্তানের নামও আমার প্রিয় রাসূল এলান দিলেন, খবরদার ওদের নাম সব্বার আর সাব্বির আমি রাসূল রেখে দিলাম। এই 2 জনের নামের নাম হলো হাসান আর হুসাইন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। সারা জগৎকে মাথায় দিলেন। এই 2 জন পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওদের নসল দিয়ে আওলাদ রাসূল বের হবে। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। কারণ ইমামে আলী মক্কা হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা 4 সন্তান কারবালার জমিনে শহীদ হয়ে গেল। ইমাম আলী মক্কা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা 3 সন্তান চলে গেল। বন্ধুরা, 3য় নম্বর যার নাম 22 বছর বয়সী হযরত জৈনুল আবেদিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। একজন মাত্র জাত। আমার প্রিয় রাসূলের এক্ষুনি চলে আসতে লাগলাম, ইঙ্গিতটুকু আপনাদেরকে শোনাই দিচ্ছি। আল্লাহর কোরআন বলতে লাগবেন, দামি সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ না, চাঁদি না, হীরা না, রূপা না, মণি না, মুক্ত না, বিটা না, মাটি না। ও আল্লাহ, একবার শোনাই দাও না, আমার উম্মতের জন্য এত দামি সম্পদ কি? আমার আল্লাহ বলে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতরা কিয়ামত পর্যন্ত মাওলা আলীর শরণ, মা ফাতেমার শরণ, ইমামে হাসান, ইমামে হুসাইনের শরণ যার অন্তরের মধ্যে থাকবে, হীরার চাইতে দামি সম্পদ তাদের কলবে থাকবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আল্লাহ, যদি থাকে মামলা কি হবে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এবার আপনার হাতে রাখলাম, পৃথিবীর জগতের মধ্যে সমস্ত উম্মতের মায়ায় কিয়ামত পর্যন্ত এখনো মার গর্ব আসে নাই। আসে না নাই? আগামী বছর অনেক সন্তান জন্ম নেবে না?
আজকে জন্ম নেবে না, কালকে জন্ম নেবে না, এখনো দেখি নাই। আমার রসুল বলতে লাগলেন কিয়ামত পর্যন্ত কত কোটি উম্মত আমার আমি দেখতে পাচ্ছি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এর রূহগুলো কি নতুন? আলাস্তু বিরাব্বিকুম ক্বালু বালা। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলেছেন আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমরা সবাই, আমার মা, আমার বাবা, আমার দাদা, আমার 14 গোষ্ঠী সবাই একখানে ছিলাম। আমরা বলেছিলাম হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আমাদের প্রভু। তাহলে বুঝা গেল আলমে আরওয়ার জগতের মধ্যে সব রূহগুলো আছে না নাই? হায় হায় হায়, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বিআক্কলের গোষ্ঠীরা নবী ইলমে গায়েব জানে না। কিয়ামত পর্যন্ত নবীর উম্মত কত, কার ঘরে কত সন্তান, আমার আল্লাহ আমার নবীকে শিখাইয়ে দিলেন, দেখাই দিলেন। জোরে বলুন না সুবহান। আমার নবী কাঁদতে লাগলেন। আজকের এই শিকলবাহার জমিনে বিল্লাপাড়ার অনেক বুড়া বুড়া বাবা মৃত্যু টানবে, কবরে ধরবে, কাজ কারবার করতে পারবে না, তাহাজ্জুদ গুজরান করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ বলে দিলেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, উভয় জগতের জন্য আপনাকে রহমত বানিয়ে পাঠাইলাম। ও আল্লাহ, আমি রহমতুল লিল আলামিন হব। 1450 বছর পরে বিল্লাপাড়ার কর্ণফুলী থানার যদি আহলে বাইতে রাসূলের স্মরণকারীরা জাহান্নামে যায়, আমি কিসের রহমতুল লিল আলামিন হলাম? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই কারণে এলান দিতে হয় ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ তো আপনার পাগল, যেই পাগলামির কারণে নামাজ আমার নাই, রোজা আমার নাই, হজ আমার নাই, যাকাত আমার নাই, কিন্তু নবী 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 করা হলো আমি আল্লাহর কাজ। ঠিক না? আল্লাহর কাছে কোনো ইবাদত আছে নি? কিন্তু নবী আছে না? যদি নবী নাই তাহলে ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, বড় নাজের খেলা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কার পাগলামির মধ্যে? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। বলে যে ও মুনিব মাওলা, যে উম্মতের কারণে আখেরি নবী বানায়, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন ঘোষণা দিয়ে পাঠাইলেন। ওই উম্মত দুর্বল কাহিল, 1450 বছর পরে দেখতে লাগলাম ডায়াবেটিস রোগী, ব্লাড প্রেশার রোগী, ওরা বউয়ের পাগল, ওরা ঘুমের পাগল, ইবাদত কখন করবে, রিয়াজত কখন করবে, তাহাজ্জুদ কখন পড়বে, আমার উম্মত বিবি কেমন করে চালাইবে, যদি বিবি চালাইতে যায় নামাজ রোজা হজ যাকাত এই আমলের জিন্দেগি কোত্থেকে পাবে? সেই কারণে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার এত চোখের পানি বাহাই দিলেন, রেত বসে গেল, দাগ বসে গেল, চোখের পানি বন্ধ করতেই হবে। আমার নবী বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধ করব, কিন্তু মাওলা আগে বলে দাও আমার উম্মতের মামলা কি হবে? একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মতের কাফারত দায়িত্ব কে নেবে? সুবহানাল্লাহ। দেখেন আমার নবী আমাদের জন্য কত পাগল। সুবহানাল্লাহ। আর উম্মত আমরা বউ, মা, সন্তান, বিল্ডিং, সম্পদ, জমিদারি, গাড়ি, বাড়ি, ঠিক না? না বলা যাবে? হুঁশিয়ার সাবধান। আমার নবী বিল্ডিং চাই নাই, রাজত্ব চাই নাই, হায়াত চাই নাই, জান্নাত চাই নাই, আরাম আয়েশ চাই নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ কি চাই? বলে যে উম্মত চাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যে কারণে সবাই বলি না উম্মতি উম্মতি लब पे जारी रहा। सुभानअल्लाह। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, नाज़ुबरदा रे उम्मत पेला मुस्तफा शमे बज़ में ए कारणे आला हज़रत ने पुरातन कली अल्लाह का जहन्नम
अब भी न सर्द होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रू रू के मुस्तफा ने, रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं गूंचे बसा दिए हैं। सुना दुनिया বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, এই নাতের কলিগুলো অনেকের মুখস্থ আছে, আছে না নাই? আমার আল্লাহ বলে দিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আর আরশের মধ্যে বরদাস্ত করতে পারছি না। আপনি কান্না কেন দেবেন? কোন কারণে এত কান্না নিয়ে বসে আছেন? বলতে, ইয়া আল্লাহ, বিবি চাই না, সন্তান চাই না, রাজত্ব চাই না, উম্মত ছেড়ে দি কেমন করে? আমি রাসূলের মামলায় কোরআন হাকিম দিয়ে দিলেন, হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। আর একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আমার নবী কার পাগল? উম্মতের পাগল। সব কষ্ট বরদাস্ত করতে পারে, উম্মতের চুল পরিমাণ কষ্ট বরদাস্ত করতে পারে না। সে তো মওলারে কান্না বন্ধ করা যাবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কান্না বন্ধ করতেই হবে। বলে যে আল্লাহ কেমন করে করব? আমি তো দেখতে পাচ্ছি কর্ণফুলী থানার শিকলবাহার বিল্লাপাড়ার অনেক উম্মত আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। তো ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কি হলো? সুবহানাল্লাহ বলেন না। আপনার কি হলো? আমার রাসূল এলান দিলেন, আমার কি হলো মানে? ইয়া বারিলা, সমস্ত নবীদেরকে আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ যত নবী রাসূল বানাইলেন 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000, বেশি আর কম যত নবী রাসূল বানাইলেন, মাওলা কাউকে হাবিবুল্লাহ বলো নাই। আমি মুস্তাফাকে তুমি হাবিব বলে দিয়েছো। তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, মাসলাকে আলা হযরত অধ্যক্ষ আল্লামা হাসান রাজা আল কাদরি সাহেব। দুনিয়ার জগতের মধ্যে আল্লাহ কোন নবীকে কিছু কিছু দিয়ে বুঝাই দিলে, আমার মামলা তো ভিন্ন করে দিলে। সুবহানাল্লাহ। আমাকে তো হাবিব বানিয়ে দিলে। সুবহানাল্লাহ। কেউ কে আদম ও সফিউল্লাহ, কেউ কে মুসা কলিমুল্লাহ, কাউকে ইব্রাহিম ও খলিলুল্লাহ, কাউকে নূহ নজিউল্লাহ, কাউকে ঈসা রুহুল্লাহ। আল্লাহ রাখো রাখো, আমি তো হাবিবুল্লাহ। হাবিবুল্লাহ মানে অন্তরঙ্গ বন্ধু। কি বন্ধু? আরো জোরে। खिताब जिसका हबीब रब है, फिर उसका सानी जहां में कब है। सुभान अल्लाह बोलबेन ना। खिताब जिसका हबीब रब है, फिर उसका सानी जहां में कब है, जहां में झूम मुस्तफा लक़ब है। अब इससे बढ़कर खिताब क्या है? सलातुल्लाह। হুঁশিয়ার শব্দ, আমার প্রিয় রাসূলকে হাবিব বানালেন আমার মুনিব মাওলা। যথাস্থানে যখন ধরা দিয়ে দিলেন, আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, রাসূল কি চাই? আমার নবী বলে যে আমি একমাত্র উম্মত চাই। এবার ইঙ্গিত পড়ে গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কুদরতের দস্তুর হলো কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়, কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। আপনার কোটি কোটি উম্মতের জন্য আপনার কোরবানি কি আছে? আমার কাছে ইয়া আল্লাহ কিছুই নাই। বলে যে ইয়া বারিলা,
আমার নিজের মেয়ের আওলাদ হাসনাইনে কারিমাইন 2 সন্তানকে নাতি হলো আমির আওলাদ বলে ঘোষণা দিয়ে দিলাম। অন্তর মানে না। কিছুক্ষণ এই কাঁধের মধ্যে, কিছুক্ষণ এই কাঁধের মধ্যে, কিছুক্ষণ এই উরুর মধ্যে, কিছুক্ষণ ওই উরুর মধ্যে। ও মাওলা রে, নিজের সন্তানের অভাবটা মোচন করতে লাগলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি মন চাই এতগুলো উম্মতের মামলা গুনাহের কাফারা, তাহলে আপনার কলেজের টুকরা 2 নাতিকে কোরবানি দিতে হয়। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তাহলে ইঙ্গিতটুকু কুদরতের পক্ষে আসে না নাই? রাইতু হুলমান মুনকারান লাইলা, যখন উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস অত ঘটনা বলা নয়, মুদ্দা কথাটা টেনে নিয়ে আসা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি হাসতে লাগলেন কেন? বলে যে না হেসে পারলাম না। আমার কলিজার টুকরা মেয়ে ওমা চাচিমা, আপনার নাতনি আমার ফাতেমা জান্নাতের সরদারণী একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। মারে জেনে রাখো, শুনে রাখো, ওই ছেলে সন্তান বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাংসের বুটি থেকে মেয়েও তো হতে পারে। বলে যে না না, আমি রসুল যা বলছি তা সত্য। আমার কাছে ছেলে হবে, মেয়ে হবে না। তাহলে বুঝা গেল নবী গায়েব জানে কি জানে না? হয়ে গেল বন্ধুরা, আর রিপিট করার দরকার নাই। যদি তাই হয়, উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস এবার কিছুটা প্রশান্তি পেলেন। এখন 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন আমার রসুলের কাছে উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস চাচিমা গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বোন ফাতেমা তো খেলা করতে লাগলো আগের মতো। সুবহানাল্লাহ, ঠিক না? একদম আগের মতো। ও তাই নাকি? আমার রসুল একটু করে, দাদি আপনি আমার মেয়ের দাদি না, তা আপনি তো জিজ্ঞাসা করেন না। তাহলে বুঝা গেল এখনো মা ফাতেমা জানে না তার পেটের মধ্যে ইমামে হোসেন এসেছে। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমার নবী জানে কিনা? আচ্ছা, অনেক কথা করতাম, অনেক ওয়াজ শুনে ফেলবেন আমার ইউটিউব চার্জ করলে। বন্ধুরা আমার, যে মকামের মধ্যে আমার রসুল ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন, একবার গেলেন, ও নাতনি কেমন আছো? বলে যে ভালো আছি। সুবহানাল্লাহ। একবার গেল, দ্বিতীয়বার, এই নাতনি তুমি কেমন আছো? কেন? কোন ইঙ্গিত পাই কিনা? আমি ভালো আছি, আমি আগের মতনই আছি। এখন বলে দিল না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার, তৃতীয়বার যখন, ও ফাতেমা কেমন আছো নাতনি? বোন রে আমার, দাদু দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান। একবার গেল, 2 বার গেল, কিছু বলে নাই। তৃতীয়বার আমাকে জিজ্ঞাসা করে হাসলে কেন? বলে যে ও নাতনি, ইমামে হাসানের পর আরেকজন সন্তান, ছেলে সন্তান তোমার গর্ভ দিয়ে আসবে। পাগলামি করো, আর পাগলামির জায়গা নাই। আমি তো ঠিকই আগের মতন আছি। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। এখানে 2টো ব্যাখ্যা এসে যায়। এক ব্যাখ্যা হলো, মা ফাতেমা তুজারার কাছে কোনো পিরিয়ড ছিল না। সুবহানাল্লাহ। কি ছিল না? মারা বলতে পারে পিরিয়ড বন্ধ হলে আমি সন্তান গর্ভা মা হতে যাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। আমি কনসেপ্ট করেছি, ঠিক কিনা? এখন দেখা গেল, মারে ফাতেমা কেমন আছো তুমি? আগের মতন। আরেকটা রবায়েত এসে যায়, কনসেপ্ট করাটা বুঝতে পারবে কেমন করে? যার কাছে পিরিয়ড নাই। আবার ভারত দিয়ে বোঝা যাবে না। বলে যে না না, ওরে ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা, আমার নবীও নূর, আমার নবীর আওলাদ নূর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सलातुनिया तू है साया नूर का, हर उस टुकड़ा नूर का, तू है
घराना नूर का सनत न्याम हाय 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 अच्छा बाबा एक কথা কি কেউ মানবে রসুল নূর মানে না আর নবীর আওলাদকে নূর মানবে কিন্তু হোসেনেরা মানে কি মানে না কারণ ইমাম আলী মকাম হুসাইন যখনই বালেগতের ফরমানের মধ্যে পড়তে লাগলেন ছোট্টগুলো বলার দরকার নাই যদি ছোট্টের কথা বলি আবু হুরায়রার কাছে চলে যেতে হয় ছোট্টের কথা বলি হযরতে ফারুক আজমের কাছে চলে যেতে হয় হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের ওয়াকিয়া 500 দিরহাম 1000 দিরহাম এই ওমর ইবনে খাত্তাব মামলা কি বলে যে আমার রাসূলের মতন একজন নানা মাওলা আলীর মতন একজন বাবা মা ফাতেমার মতন একজন মা এনে দাও তোমাকেও আমি 1000 দিনার দেব আব্বাজান আমি যুবরাজ ইমামে হাসান হোসেন যুবরাজ নাম বলে যে খবরদার তুমি ভুলে গেলে মনে হয় ইমামে হুসাইন তো আসল যুবরাজ আওয়াজ দেব না সুবহান ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ভুলে গেলে কেন একদিন তোমার বিচার করা ছিল আমার খলিফাতুল মুসলিমিন হয়ে তোমাকে গোলামের বাচ্চা গোলাম ডাকার কারণে আমার কাছে তুমি বিচার দিয়েছিলে ওই দিন ইমামে হুসাইনের মাধ্যমে গোলামের বাচ্চা গোলাম বলাটা লিখে আনে আমার কলিজার সাথে তোমাকে নসিহত করে গেলাম আমি ইন্তেকাল বরণ করলে আমার কফনের মধ্যে ইমামে হুসাইনের হাতের লেখা ওই পাতার মধ্যে গোলামের বাচ্চা গোলামটা দিয়ে দিও আওয়াজ দেব না সুবহানাল্লাহ কিরে 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 মামলা বলে যে ও ইমাম ও আমার সন্তান তুমি যুবরাজ সত্য কিন্তু রাজত্ব পেয়েছি নবীর কারণে নবীর আওলাদের কারণে ওই লেখনটুকু আমার কাছে কত প্রিয় ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জেনে রাখো শুনে রাখো আব্বাজান আমি জিহাদ করেছি শহীদ হলে চলে যেতাম ইমামে হাসান হুসাইন জিহাদ করে নাই ওরা ছোট্ট ছেলে যুদ্ধও যায় নাই কোনো দুঃখ উপহায় নাই কোনো কিছুর মধ্যে জড়িত নাই ওরা 1000 দিরহাম কেমন করে পায় আমি তো ওরা 1000 পেলে আমি 2000 দিরহাম পাওয়ার কথা এলান দিলেন ও আমার সন্তান রে যদি মা ফাতেমার মতন মা মাওলা আলীর মতন বাবা নবীর মতন নানা এনে দিতে পারো তোমাকেও 1000 দিনার দান করব তাহলে বুঝা গেল স্পষ্ট হযরতে আবু হুরায়রা রওয়ায়েতে গেলাম ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 7 বছর বয়স খেলা করতে লাগলেন বৈঠকখানার মধ্যে বসে যখন উঠতে লাগলো শীতকালীন মৌসুম ঠান্ডার আবা কেটে আসার জন্য রৌদ্রের তাপ পড়তে লাগলো ছোট্ট বাচ্চা পা খেলা দিয়ে খেলা করতে লাগলেন হযরতে আবু হুরায়রা বৃদ্ধ বয়সের মধ্যে নুরানি চাদর মোবারক গায়ের উপর দেওয়া পিছের থেকে একদম নীরবে আস্তে 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 ছোট্ট বাচ্চার মতন গিয়ে ইমামে আলী মকাম হুসাইনের নুরানি কদম দুটো পায়ের তলা এভাবে বুকের সাথে লাগাই নিলেন এখন ইমামে হোসেন পড়ে যাবে তাড়াতাড়ি সিট ধরে ফেলল আপনি কে আমার পা কেন আপনার সিনার সাথে বলে যে ইমামে হোসেন এখনো তুমি টের পাও নাই তুমি নবী জাদা যার বডি নবীর গর্দান মোবারকে আমি আবু হুরায়রা অন্তরের মধ্যে একটু শান্তি পাওয়ার জন্য ইমামে হোসেনের দুটো পায়ের তলা আমার সিনার সাথে লাগাইলাম জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ উলুল আজম সাহাবীদের মামলায় এক এক বলতে গেলে সময় পারে যাবে ও বন্ধুরা আমার ইঙ্গিতটুকু কোথায় ওই রকম ইমাম আলী মকাম হোসেন কারবালার 61 তারিখ 61 10ই মুহররম শুক্রবার শাহাদাতের জাম কেন পিয়ন করবে মাওলা ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন বলতো এই জাম দেয় নাই শাহাদাত বরণ করে নাই আমি আল্লাহ নীরবতা পালন করলাম আমার নবীর মুজিজা সেজে গেল উম্মতের মায়ায় কলিজার টুকরা নাতিকেও আমার নবী চাইলে কুরবানি দিতে পারে যেটা কোনো নবী পারে নাই
সুবহানাল্লাহ বলেন না। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দুব্বা দিয়ে বদলা দিয়ে দিলেন। আমার নবীর কাছে আল্লাহ এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কারবালার পূর্ণ ঘটনা আমি শুনাই দিচ্ছি, আপনি কিছু বলেন না। আমার নবী বললেন, না না না, ওয়াফাদাইনাহু বিযিবহিন আযীম। আমি তো কোরআন হাকিম থেকে আল্লাহ তোমার দেওয়া বলি কি আমি বলে দেব না? সুবহানাল্লাহ। আমি কি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দুব্বা দিয়ে ইসমাইল জবিহুল্লাহকে নিয়ে নেব বুকের সাথে? না না না, আমি মুস্তাফা কোন মায়ের সন্তানকে শাহাদাতে জেহরি দিচ্ছি না। সিররি হলো আমার, জেহরি হলো আমার। ইমাম হাসান হুসাইন আমার কলিজার টুকরা, এই জন্য আমি তাদেরকে সন্তান বানিয়ে নিলাম। ও মা ফাতেমা, মাওলা আলী, তোমরা চিন্তা করো না, গোয়াকে হাসান হুসাইন তো আমারই औलाद। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, গাউসিয়া, ইয়া গৌসুল মুস্তাগীর, হায়দারি, ইয়া সুন্নাত ওয়াল জামাত, আল্লামা হাসান লাদাল কাদরি সাহেব। আমার মনে থাকবে তো আমি মূল উদ্দেশ্যটা কোথায় ইঙ্গিত কোরআনের আছে না নাই? হাদিসে পাকের আছে না নাই? হাদিসে পাক 61 হিজরির কারা কতল করবে নাম শুদ্ধ আমার নবী বলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। কখন বলতে লাগবেন সে কথা আপনার কাছে উপস্থাপনা করলাম। উম্মুল ফজল বিনতে এখনো ইমাম হুসাইন আসেনি, এই কথাটা বলতে অনেক দূরে চলে গেলাম। মাত্র আসবে যে পেটে দিয়ে দুনিয়াতে নামবে। সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবী বলে দিলেন যে, ও উম্মুল ফজল বিনতে সাসিমা, তুমি তো বালা স্বপ্ন দেখলে একটি শিশু সন্তান আমার মেয়ে জন্ম দেবে, তোমার কোরসারা অন্য কারো কোলে উঠবে না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল ইমাম হুসাইন কখন হবে? উম্মুল ফজল বিনতে হারেসকে কেউ মারতেও পারবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন না। একটু গভীর মনোযোগ দেন। এখনো ইমাম হুসাইন আসেনি, মার পেট থেকে আসবে, প্রথম কুল হবে চাচিমা আপনার। নবী জানে না, কথা বলেন নবী তো যারা বলে জানে না ওদের কাছে ইমান আসেনি, কিন্তু নামাজ কালাম রোজা দাড়ি আছে না। আল্লাহ কবুল করুক। এজিদি খেয়াল রাখবেন, এজিদের ইমান হলো নবী মরা, এজিদের ইমান হলো নবীর পাওয়ার নাই। হুসাইনি বংশকে নিবংশ করে দিলে নবী বলতে পারবে না। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। আর পরোক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে আমার রাসূল জেনে শুনে জুবান খুলে বলে দিলেন, কিন্তু একবার বলেন নাই আমার হুসাইনকে মওলা তুমি বাঁচাও। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। হায় 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 হায়। যে রাসূল মরাকে জিন্দেগি দিয়ে দিলেন, জাহান্নামীকে জান্নাতি বানাইয়ে দিলেন, মরা গাছের সুম ফুড়াইয়ে দিলেন, অনেক মুজিজা আছে না? তো রাসূল এই কাজটা কেন করলেন? সুবহানাল্লাহ বলেন না। বন্ধুরা, ওরা ভাইরা আমার, আসল কথাটা উদ্গার করে চলে আসতে লাগলাম। কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আমার প্রিয় রাসূল এলান দিয়ে দিলেন, মারে কুল হবে তোমার, সন্তান হবে আমার, যার নাম হবে ইমামে হুসাইন। আসলে নামের মধ্যে সাব্বির, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। দুনিয়ার জগতের মধ্যে আসবে, ও মা আমার এই কলিজার টুকরা নাতি বড় আদরণীয় হবে, আমি রাসূলের হামশেকল হবে। ইমামে হাসান নাবি থেকে উপরে, ইমামে হুসাইন নাবি থেকে নিচে, দুই ভাই একসঙ্গে দাঁড়াইলে আমার নবী দেখতে পাওয়া যেত। জোরে বলুন সুবহান। আরো জোরে। বাবারে, এটা অনেক অনেক লম্বা কাহিনী। এখন বন্ধুরা আমার, এই প্রিয় রাসূলের নূরানি বাণী আমা উম্মুল ফজল বিনতে হারেস, কান্না তোমার হবে, আমার উম্মতরা কাঁদবে অনতি বিলম্বে। আমি রাসূল স্পষ্ট করে দিচ্ছি, পরিপূর্ণ জওয়ান কি শেষ করে 56 বছর বয়স যখন হবে, অনেক হাদিসের মধ্যে এলান 61 হিজরি উল্লেখ করে দিলেন। আমার রাসূল বলে দিলেন, মারে চাচিরে জেনে রাখো, শুনে রাখো, আমার উম্মত দাড়িওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাঞ্জাবিওয়ালা, মিসওয়াকওয়ালা, ডিলাওয়ালা, হিন্দু না, বুদ্ধ না, খ্রিস্টান না, আমার উম্মতের দাবি নিয়ে আমার এই নাতিকে 2 টুকরো করে দেবে। তাহলে নবীর ইঙ্গিত আছে না নাই?
এটা কি আমার মুখের ভাষা না হাদিসের ভাষা? আমার সামনে কিতাব আছে, এখন এখন উল্টে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? তো রসুলে পাক জানা সত্ত্বেও অনেকে বলে যে কারবালার জমিন কেমন হবে নবী কি জানে? খোদার কসম করে বলতে লাগলেন, ইমাম হোসেন কোনখানে শহীদ হবে সেটা আমার নবী জানতেন, কে শহীদ করবে সেটা আমার নবী জানতেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এরপর ইমাম মুসলিমের 2 সন্তানকে আমার নবী এলান দিচ্ছেন যে, ও মুসলিম, আল্লাহু আকবার, তোমার 2 সন্তান কই? ওদেরকে রেখে আসলে কেন? সুবহানাল্লাহ। ইমাম মুসলিম বলতে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ওদের জন্য অপেক্ষা আছি, কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা আমার কাছে চলে আসবে। একটা জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সব ইঙ্গিত দেওয়া আছে। এবার ইঙ্গিতের সপক্ষে মুনিবের কাছে গেলাম। মাওলানা ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনে 61 হিজরির 10ই মুহররম 3 দিন পর্যন্ত উপবাস থাকবে। 5000 সৈনিকের ফোরাত নদী ঘেরা থাকবে। দুধের বাচ্চা শিরখার আলী আসগর 1 ফোঁটা পানির জন্য শাহাদাত বরণ করবে। হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 1 বাজু নয় 2টি বাজু কেটে যাবে, দাঁতের মধ্যে কলসি আটকায়ে থাকবে। এরপরও পানি আনতে দেওয়া হবে না। তীর নিক্ষেপ করে 2 টুকরো হয়ে যাবে, পানি সবগুলো পড়ে যাবে। যুদ্ধ করতে করতে নিজের জানটা কুরবান হয়ে যাবে। আবার ইমামে আলী মকাম হোসেন যাবে। শহর বানু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা 2 স্ত্রী ছিলেন, একজন শহর বানু, আরেকজন হযরতে আলী আসগরের আম্মা জান। 2 স্ত্রী ছিলেন। ও স্বামীবর সুলতানে কারবালা, ওরা তো পিপাসাক্ত হলো আপনার রক্তের। ছোট্ট বাচ্চাকে 1 ফোঁটা পানি। হযরতে আব্বাস দুনিয়া থেকে খতম হয়ে গেল, আপনার কি মন চাই না 1 ফোঁটা পানির ব্যবস্থা করে দিতে? যেই ওয়াজটুকু আমি প্রথমে শুরু করলাম, বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, ইমামে আলী মকাম পৃথিবীর জগতের মধ্যে হুজ্জত তৈরি করতে লাগলেন। যেমনি ভাবে पुकारे अब्बास आई सकीना मैं पानी लाऊंगा आई सकीना मात्र 7 থেকে 8 বছর বয়স সকিনা বলতে লাগলেন, সুলতান কারবালা আব্বাজান আপনার কি দরদ লাগে না? আমার ছোট্ট ভাইয়া 1 ফোঁটা পানির জন্য আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল, চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটো তাকিয়ে এদিকে দিক ঘুরাইতে লাগলেন। 1 ফোঁটা পানি বন্দোবস্ত করে আপনি ময়দানে কারবালায় চলে যান। বন্ধুরা আমার, একজন করে সবার শাহাদাত হয়ে গেল। আমার ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাত্র তৈরি নিতে আসতে লাগলেন। হযরতে জয়নুল আবেদিন চট করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আব্বা 22 বছর বয়স আমার ছোটরাও জান কুরবান করে দিল। আমার সামনে আমার বাবা শহীদ হয়ে যাবে, এটা আমি জয়নুল আবেদিন মানতে পারবো না। আমার ইমামে আলী মকাম হুসাইন নিজের শয়ন থেকে উঠার সাথে সাথে ঠাস করে জড়াই ধরে ফেললেন। এই জয়নুল আবেদিন, তোমার বয়স 22, তুমি জ্বরাক্রান্ত, কিন্তু বাবারে এটা হলো কুদরতের খেলা। এটা আমিও জেনে ফেলেছি। নবীর আওলাদকে নিবংশ করার জন্য এজিদিরা উঠে পড়ে লেগে গেল। তোমাকে কিন্তু যেতে দেওয়া হবে না, শহীদ হয়ে দেওয়া যাবে না। আব্বাজান কেন? বলে যে, ও জয়নুল আবেদিন, এতগুলো মেয়ের জন্য রাহবর কে হবে? ওড়না ছিঁড়ে নেবে, তাবু জ্বালিয়ে দেবে, বেইজ্জতির নেশানা পারবে। একজন পুরুষ যদি না থাকে, মোহরে মাত হিসেবে কে তাদেরকে পরিচালিত করবে? এই জয়নুল আবেদিন সব কিছুর পরে একমাত্র নবী বংশের মধ্যে আমি রয়ে গেলাম। আমার নবী বংশের খেলাফত, বেলায়েতের দাওয়াত, গভর্নর তোমার দাদাজি মাওলা আলী, সেই পাওয়ার আমার কাছে রয়ে গেল। এবার নাও ও জয়নুল আবেদিন, বেলায়েতের গভর্নরের পাওয়ার আমি আব্বা হয়ে মাওলা আলী তোমাকে সঁপে দিলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান, আর একটু জোরে বলুন না সুবহান। এক রাওয়ায়াতের মধ্যে আসতে লাগলো, ইমামে জয়নুল আবেদিন পাওয়ার
বরদাস্ত করতে না পেরে চট করে চিত হয়ে শুয়ে গেলেন, বেহুশ হয়ে গেলেন। নাকে মুখে পানি দিয়ে আবার তুলে নিলেন, আবার জড়াইয়ে ধরলেন। এক এক করে তিনবার বেলায়েতের পাওয়ারফুল শাহী দিয়ে নিজে এবার রণতরীতে যাওয়ার তৈরি। ওই মুহূর্তের মধ্যে হযরত জয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘুমটা টেনে দিলেন, দৌড় দিয়ে তাবুত থেকে বেরিয়ে আসলেন। ভাইয়া, এখন তো তুমি তৈরি নিয়ে যাচ্ছ, এই মুহূর্তে কারবালার জমিনে যাবে। পুরুষ বলতে আর কেউ জয়নুল আবেদিন ছাড়া নাই। ও ভাইয়া, সুলতান কারবালা, নিজের দুটো সন্তান আমার হাতের মধ্যে ছিল, ওই দুইজনকে আমি কোরবানি দিয়ে দিলাম। যেমনি ভাবে অন্য অন্য আশেকে আলে বাইতে রাসূলুল্লাহ এলান দিলেন, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যা কিছু কিন্তু ধরে রাখতে বড় কষ্টকর। হযরত জয়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখনই নিজের শয়ন থেকে উঠে বাবার সাথে কথা বলতেছিলেন, ওই মুহূর্তের মধ্যে হযরত জয়নব আবার রেনু করতে লাগলেন, সৈয়দনে কারবালা মে ওয়াদে নিভা দিয়ে, সৈয়দনে কারবালা মে ওয়াদে নিভা দিয়ে, दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। सलातुनिया ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। सलातुनिया ভাইয়া, আমার কাছে আর কিছুই নাই। দুটো সন্তান ছিল, খোদার রাস্তার মধ্যে দুইজন দান করে দিলাম। এই মুহূর্তে আমি আসতে বাধ্য হয়ে গেলাম, ঘুমটাটা টেনে দিলাম। ওই সময়ের মধ্যে ইমামে আলী মক্কাম হুসাইন বোনকে জড়াইয়ে ধরে এলান দিলেন, বোন রে, নির্যাতনের স্টিম রোলার চালু হবে, খবরদার। শত নির্যাতনের মধ্যে এরকম কষ্টের মধ্যে বের হবে না। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শরীয়ত লঙ্ঘন হতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাইতে পারবে, অতক্ষণ পর্দার ভিতর থাকবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই কথাটা টেনে আনার পিছনে কারণ হলো, অনেক বন্ধুরা, বাবারা, ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ দেন। হযরত জয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুই সন্তান ইব্রাহিম এবং মুহাম্মদ, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। নাম কি বললাম? ইব্রাহিম, মুহাম্মদ। সূর্যের মতন চাঁদের মতন সুন্দর। ইমামে হোসাইনের বাগিনা, সুবহানাল্লাহ বলেন না। ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাগিনা, দুইজন সুন্দর। ইজিদিরা দেখে আতঙ্ক হয়ে গেল। হযরত মুহাম্মদ আর ইব্রাহিমের মামলা, দুইজনের মামলা এসে গেল। মারে, আমার মামা জানের রক্তের পিপাসু ইজিদিরা নিশ্চিত আমার মামা যাবে। আমরা দুইজন বাগিনা পৃথিবীর জমিনে বেঁচে থাকতে নিয়ত করে ফেলেছি, মারে একটু অনুমতি দাও না। জোরে বলুন না সুবহান। বন্ধুরা, ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা, কারবালার জমিনে মায়ের কাছে দুটো সন্তান ছাড়া
আর কোন সন্তান নাই। 2 সন্তান মায়ের সঙ্গী মামার সাথে আসছেন বেড়াইতে কুফার জমিনে। আর বেড়াইতে এসে কুফাবাসীদের ছালনার মধ্যে পড়ে গেল। 2 সন্তান একই করে ফেলল। জিন্দেগিতে বেঁচে থাকলো এই সুন্দর ক্ষেত্র আর পাবো না। আমরা কোন দুইউসের সন্তান নই, কাপুরুষের বাচ্চা নই। মারে আমার বাবা না থাকলেও একবার মনে মনে একিন করো, এই সুন্দর পরিক্রমা আমার মামাকে কোয়ারি করে দেখলাম বারংবার 2 বার, একবার নয় 2 বার চেরাগ নিভাইয়ে দিলেন, এলান দিলেন, এই আরে বাইতে মুস্তফার সঙ্গীরা তোমরা চলে যাও, আমি বাতিটা নিভাইয়ে দিচ্ছি। আমি কারো চেহারা দেখবো না, তোমরা আমার চেহারা দেখো না। তোমরা তাবু থেকে বেরিয়ে যাও, যেদিকে মন চায় সেদিকে চলে যাও, তোমাদেরকে এখতিয়ার দিয়ে দিলাম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিছুক্ষণ পর আবার জ্বালাইলেন, একজন নড়াচড়া করে নাই। দ্বিতীয়বার আবার ওসিয়ত করলেন, যে যেদিকে মন চায় তোমরা চলে যাও। কারবালার বৃহত্তম ঘটনা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। বন্ধুরা বাবারা, হযরতে জৈনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আপন সন্তান 2 জন মায়ের কদম ধরে রইলেন। মারে আমাদেরকে তুমি বাবার কথা শুনে বিদায় দিও না। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। হযরতে জৈনব এবার নিজের বুকের পাটাটা শক্ত করলেন। ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, তোমরা কি বলতে চাও? তোমার বাবা নাই, আমি একা কেমন করে তোমাদেরকে ছেড়ে দিই? মারে কাল কিয়ামতের ময়দানে রহমতুল আলামিন নবী যদি জিজ্ঞাসা করে কি উত্তর দেবে? আবার মায়ের অর্ডার ছাড়া জানো দেব কেমন করে? সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে, আমার বাবা নাই এখানে, মা তো আমার বড় সম্পদ। পৃথিবীর জগতের মধ্যে মা বাবা কত বড় সম্পদ। জানটা কোরবান করার জন্য নিজের 2 সন্তান মায়ের কদম ধরে রইলেন। মারে আজকে তুমি মুখ খুলবা না, রহমতুল্লিল আলামিনের কলিজার টুকরা নাতি আজকে রণক্ষেত্রের মধ্যে কারবালার জমিনে শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করবে। ওমা একবার অনুমতি দাও না, আমরা বেঁচে থাকলে এই ঘটনা চোখের যতদিন থাকবে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না। মা হু করে কান্না দিয়ে এমন ভাবে জড়াইয়ে ধরলেন। মা এলান দিলেন, ও সন্তানরা, হুজ্জত তৈরি করলাম, অনেক আগে থেকে তোদেরকে আমি দান করে দিয়েছি। জোরে বলুন না সুবহান। আমার 2টো নন্নে ফুল, আমার কাছে বাঁচার আর কেউ নাই। বেঁচে থাকতে গেলে আমার স্বামী কোথায় জানি না, এখন এই 2 সন্তানের উপর নির্ভরতা। ও সন্তানরা, তোমরা যদি চলে যাও আমি বেঁচে থাকবো কেমন করে? নারীরা হয়তো বেঁচে থাকতে হবে, ওরা আমাদেরকে হয়তো মারবে না। এই মুহূর্তের মধ্যে 2 সন্তান এলান দিলেন, ও মা, জীবনের মধ্যে কোনো চাহিদা মেটাইতে পারি নাই, আবার কতদিন বেঁচে থাকবো থাকবো না সেটা জানি না। মারে একবার বলে দাও না, আমাদের জন্য দোয়া করে দাও। পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমাদের পাওনা কি? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। হযরত জৈনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা 2 সন্তানকে 2 হাতে ধরে গালের মধ্যে কপালের মধ্যে চুমু লাগাইতে লাগলেন। তোদেরকে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার মাহবুব নবীকে আমি তো খাবের মধ্যে দেখে ফেলেছি। আমার ভাইয়া তো বেসাখতা জান কোরবান করছে না। খোদার কসম, ইসলামের পরিপূর্ণ জিন্দেগি আমার ভাইয়ার শাহাদাতের মধ্যে আছে, সেটা আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি। এই কারণে আমার সন্তানরা, তোমাদের মন যদি চাই এখতিয়ার দিয়ে দিলাম। যদি মা শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করতে হয়, মায়ের দোয়াটা আমার সাথে থাকবে কি? 2 ভাইকে জড়াইয়ে ধরে এলান দিয়ে দিলাম,
যদি এই রণক্ষেত্রে এসে জান কোরবানের জন্য মায়ের অনুমতি চাই, এই বিশ্ববাসীরা ইমান তাজা করে নেন। ইমামে হুসেনের শিক্ষা ছিল তাবুর মধ্যে, যারা সাবাল্লেগ একজনও তোমরা জেনে রাখো, শুনে রাখো, আপন মা বাবার ডিনাই করা যাবে না। মা বাপ বড় সম্পদ। নিজের মা বাবার বিরুদ্ধে এক চুল পরিমাণ যদি কেউ আঘাত হানে, মারা নয়, কাপড় সুপড় না দেওয়া নয়, আহার না দেওয়া নয়, 1000 রাকাত নামাজ পড়লেন, 1000 বার বাইতুল্লাহর জিয়ারত করলেন, যতই কিছু করেন, আপন মার বাবা যদি রাজি না থাকে, সে কলমা নিয়েও মরতে পারবে। এ কারণে আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন, ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পর আরেকটি ইবাদত তোদের মাঝে আমি দিয়ে যাচ্ছি, সেটি হলো তোদের মার বাবা। আপন মার বাবা যদি কোনো সন্তানের উপর নারাজ হয়, খোদার কসম সেই জান্নাত তো দূরের কথা, কলমা নিয়েও মরতে পারবে না। এ আমার বধুরা, মা বোনরা, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, সাবধান সাবধান। আল্লাহর কাছে মাও নাই, বাবাও নাই, আছে? তা আল্লাহ কেন এই ইটটা করলেন কোরআনে? কিরে মনিব, তোমার কাছে মাও নাই, বাবাও নাই, বলছে আমিই তো মনিব। মা বাবা কত বড় সম্পদ, সেটা 30 পারা কালামুল্লাহ শরীফ, হেড অফ দি কনস্টিটিউশন, এমন ভাবে মোহর লাগাই দিলাম, আমার রাসূলকে এলান দিতে পারো, হুমা নারুকা ওয়া জান্নাতুকা, তোদের মার বাবা তোদের জন্য জান্নাত, তোদের মা বাবা তোদের জন্য জাহান্নাম। ঠিক কি না? নামাজে জান্নাত, রোজায় জান্নাত, হজে জান্নাত, যাকাতে জান্নাত, আছে না? আরে বাবা কারবালায়ও জান্নাত আছে না? যদি মা বাপ নারাজ থাকে, কথা বলতে হবে, মা বাপ নারাজ থাকে, কারবালা জান্নাত দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরই মামলার ব্যাপার আছে। মা বাবাকে চুল পরিমাণ আঘাত হানা যাবে না। আরো সাত গাইয়ে ভুয়া দে হোম ফরত দেরি, ইয়া তো আজকাল তো সীমা অতিক্রম গিয়ে আর বধুয়ের আইতে মাইফোন উত্তেক বা চিন্তা করুন দরকার। আজ জামাই বানায় বাহাদুরি করে দি, জামাই ভাই ঘরে ভাই, ঠিক না বেটি? তো কিরোটা কি করলি, মারে বাদ দৌড়ি সালাম করলি, ঠিক না? মারে বাদ দি সাহনো মুফতি হইতে পারিব না। ওর টাকার তলে জান্নাত, ওর টাকার তলে জান্নাত, জান্নাত খান্ডে বড় করে হন না। ইয়া মারা হতে দৌড়ি উঠতে বেড়ি, ওর হতে শাশুড়ি আম্মা যান, ঠিক না বেটি? বড় করে হন না। মারে কদম বসে করলে শিরিকুর ফতোয়া, আর বউর মন রক্ষা করি বেল্লাই, ওর কেল্লে ওর তো সুসুই হাই বেলার মানা আছে না? বউ আরো খুশি, আম্মা খবরদার খবরদার, 10 কিলোমিটার পথ আর রসুলের পিছনে দিয়ে আইরে নামাজ পড়ছে দেয় 5 ওয়াক্ত, হতায় নষ্ট করছি। মারে মসজিদে গেটগেড়া দিয়ে দেন, শুধুমাত্র আপেল আঙ্গুরের গাঠি বাজারত তো আসতে সময় বউ হতে ও আর স্বামী বর মা 3 বাইরে ভুতুরে দিয়ার ভুতুরে দিবেলার নন্নসর ফলরে দিবেলার মাই ফল তো অভ্যাস আছে, নিজে একটু রাহালি একটু র্যাঙ্গরি দিন, ঠিক না? বেশিরভাগ মাই ফর ফলর বেচ দেয়, আর ফুয়াজিবে গরিব ইবের ফলরে বেচ দেয়, এটা খাইতে না, ঠিক না? তো বউকে দেখে না দেখে ওই দেখুন মতো দেখুন তোমার মাই এনা পাগল সারগো বউ হত না দিম তো দোষ আনি যা খাড়ে হবাই জামার মনিয়ান বড় নই হত পালা না খারাপ কেন মন করে হন না, নিজের জামাইয়ের মন রক্ষা করি পারলে বউ কি হই দে এতাই আমার ভিতর আই আর ওরিবে নিজে হাড়ে হাড়ে হাবাই দে হব দোষ এনা পাগল দিতাম তো হব সারগো মারছো, ঠিক না বেটি? তো জামাইতে কারা খুশি না লাগি
আসলে বাদ দিই না বন্ধুরা আমার যখন বিবি কেটে কেটে দে মা খাও ওরি বহুত খায় আর হাবেলা মনে নহর या किली के साथ दे मामी सामने क्यों इंडियन है जाने वाले बुझे एक दिन गई 2 दिन गई 3 दिन गई आस्ते आस्ते फौरे ওই মরণ রোগে দূরে গই যাতে বগি দূরি সাহাবীয়ে রাসূলের গ্যারান্টার কলমা পড়ি মরিব আলকামার বিবি যাই জমিরে তোর কেন্দ্রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আলকামা বেটকি গ্যাঙ্গরি মারে নমস্তে ইকে বিদ্যা আবার ইয়া ফল্লার বাদ ফরোনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরেক বেটকি মারে আতিককে দূরে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ 10 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিয়াই অনে মুস্তাফার ফিসদি নামাজ ফুজি দিবা সময় না ইবাল কামা অনর সাহাবীরানা ইবে কলমা নফরের আর নবী হদ অবেরাল দুও বন্ধু লইছ আর আলকামারে কলমার তলকিন দাও আচ্ছা যদি আর নবী এর নসিকে দায় হইতে তেমন ইয়ান এটা আসতো না এ পর্যন্ত উম্মত শিক্ষা লাই নবী ন জানা না তারা বহুত চেষ্টা করছি জান ফেদা করি ফেলে ইন অন্য অনুরোধ আর আসান তুলি ফেললাই হজরত জৈনব দুবো ফোয়া হিসাবে একদম খুশি ফোয়া জান্নাত দিবেলে বেলে যাতে মার অনুমতি দেখুন না যতক্ষণ মার অনুমতি দিতে না অভুতাইন তোরাতে যাতে তোর মামার কদমত জান কোরবান করি বেলাই দেখি দি ইসলাম জাতা করি বেলাই বিকল্প অনফত নাই ইমাম হুসাইন আলাইহির রহমা সারা জগতের মাথায় দিয়ে দে আয় শাহাদত বরণ গরিদ দি আর নানার ইসলামর সারা গাছর মধ্যে এজিদি দুলবালিয়ে মিশ্রণ হয়ে যাবে এজিদ ইসলামের রূপ রইবু আই ইমামে হোসাইনি ইসলামী রূপ দিয়ে দিও সুবহানাল্লাহ হইবেন ইয়া রূপ দিরা না দে यारा के হোসাইন ইসলাম পালন না এজিদ ইসলাম পালন করে দি আকানা বড় করে হন না তাআলা আলা হযরত হদে এজিদিও কল জাতাই চেষ্টা করিব করো হোসাইনের দুর্গড়ি নিতে পারিব না আরে মিট গয়া মিটতে हैं मिट जाएंगे आदा तेरा न मिठा है न मिठे गा कभी चर्चा तेरा सुभान अल्लाह এজিদিও যত চেষ্টা করিব করক আর নবী শান কমাইতে পারিব না মরা হইলে আরা হোসাইনে ওলা মরা হইমা क्या ইমাম আলী মকাম হোসাইনে হদে কারবালার জমিনত আর নবী আল্লাহ আবে কাউসারের পানি আতের হুসাইনা সবরা হই দুই চকুর পানি বেলা আই সজং চোখে দেখি তো যেতে ইতারা এজিদিওর আর তলওয়ার মারের বল্লম মারের নেজা মারের আতি মধুর মতন অনুভূতি সুবহানাল্লাহ আপনারা বড় করে না সুবহানাল্লাহ তো এত লাই শফি কারু और ज्ञात देखते जफाजू इश्क में होता है वो जफा ही नहीं सुभान अल्लाह जफाजू इश्क में होता है वो जफा ही नहीं तुम न हो तू मोहब्बत में तो मजा ही नहीं सला दुनिया अबा प्रेमर मध्य साजाना मजा नमाते मजा बड़ करे हो मजा এবার তো আমার শায়দ ন বুঝতে তারলাই বললো হুজি করে বাংলা প্রেমের মধ্যে সাজানা মজা বড় করে হন এতাল্লাই যুবকল যুবতীল হুঁশিয়ার সাবধান প্রেমের ভিতর সাজা সাজাইয়া জিবে বুক করে নইতারে ইবে ফায়দা মজা বলতো যদি কেন বুঝছো স্বর্ণের বিস্কিট দেখুন না যারা বিদেশ তাই দেখি স্বর্ণর কথা দেখুন না তো স্বর্ণ বিস্কিট স্বর্ণ আর কেন হয় শিকল কেন হয় আংটি কেন হয় মাতন না পান্যার দোয়ানত এসিডের ভিতর ফুরি
বিয়ে না হইতে লিখুন দে বান্যাতন হইলে বুনাবা এসিডে ফরিম পরিব মাতৃর বাড়ি কম পরিব সেদা গরম পরিব এটা ফাত্তর লাগন পরিব এটা ব্যাগ কিন চারুকলা করিবেন না বুড়ি আরো কতবার এসি কম পরিব কোনো হিসাব নাই যাতে এতে কিন জ্বালা যন্ত্রণা বুক করি যাতে আন্টি হই এতেই আর মা বোনের আতস যায় যাতে আর বনে এতিয়ান গলা দুড়ে যাতে দুল বনে এতে হানো দুড়ে যাতে নাকফুল বনে এতে নাক দুড়ে যাতে টিকলি বনে এতে নববরু সুন্দর লাগে ঠিক না বেটি আর কানা বড় করে হন না আসি না বুঝুত নমন আর বুঝাইতাম এবার আইন তলি এটা তলি কি হইতো বাজে এখন তো বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড অভাব নাই ঠিক না হুঁশিয়ার 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 বড় হুঁশিয়ার পৃথিবীর জগতের ভিতর ইয়াত্তর সাহতর আগ্নত্তর বড় তেজ আর কিছু নাই জাহান্নামের দিকে বেশি আকর্ষণ করে দে এ আরো যুবক যুবতীর প্রেমে নাউজুবিল্লাহ না ঠিক না বেটি কিন্তু প্রেম লাইব প্রেম নতালি মানে দেখতো ঠিক না এবার একখানা করে ছোট্ট করে বুঝলে এখন বুঝতে আসবে কই বুঝলো অনেক তিক্কির ফর্মা দিতে লাগবে কিন্তু এখনো বুঝুন নয় স্বর্ণ দিয়ে হইলেন চাঁদি দিয়ে হইলেন রূপা দিয়ে হইলেন না এবার অনরা এলাকার মধ্যে হনমাই হওয়ার প্রেমত হনজ্ঞ যুবক ফোয়া ফুললি এবার ফুললে যারা কানোরিয়ে লয় অমানুষের পর তুই আর বার দেশ না আর মাই ফারে পাইছে না তাই জানা দেবে জেনে না বাজ্যাই ও দিয়ে আলায় ফালি গুছানো না গুছই আর বাকি হইব না ফিরে জানা না দেয় মানুষজন ডাকে না ডাকে আবার একদিন এন হয়েছে গুদে এবারে দুলা বানাই আবার মালা দেওয়া ঠিক না বেটি আসি না বুঝুত ইতে যদি মারিবে হাই জানার বাড়ি হাই জোতার বাড়ি হাই প্রেমর মধ্যে যদি মাথা ঝুঁকে না থাকতো তাইতো না আর ইমামে হুসাইন হদে ইতারা তরোয়ার বললম নেজা তীর আঘাত করতে দেহতে তোরানে ইমাম হুসাইন দাসিদ্দি দেখর ওমা क्या খোদা আয় তো আর মুস্তাফার নূরানি চেহারা দেখি আয় তো প্রেমত তরঙ্গর ভাই কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ इतना जफा जो इश्क में होता है वो जफा ही नहीं भावे तो मुजलिमन की बाहरी की बाड़ो इबे खाले बेड़ी साइन है इबे सुंदर साइन है इबे हिंदू तो मुसलमान साइन है ठीक ना बेटी आरो बुझम करे ना दुर्वा सलातुनिया सलातुनिया रसूलुल्लाह আসুন জগতের বন্ধুরা কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা আমার প্রিয় রাসূল একদম সংক্ষেপ আল্লাহও জানে নবীও জানে ইমামে হুসাইনও সবাই জানে কি জানে না হয়তো আমরা জানতাম না ঠিক কি না আমার নবী এলান দিলেন হুঁশিয়ার সাবধান আমার কতগুলো উম্মত দাড়ি ফাগরি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলা সবকিছু ফিটফাট থাকবে আমার কলিজার টুকরা ইমামে হুসাইনকে এমন নির্যাতন করবে কারবালার জমিন হবে মাথা থেকে দর আলোক করে ফেলবে 3 দিন পর্যন্ত উপবাস থাকবে ফোরাত নদীর পানি বনের জন্তুরা পান করবে সিগাল কুকুররা পান করবে নবী জাদা নবীর পরিবার এক ফোঁটা পানি পাবে না আলী আসগরের মতন দুধের বাচ্চা শহীদ হয়ে যাবে মা বোনদের ওড়না ছিঁড়ে নেবে এতগুলো নির্যাতিত হওয়ার সত্ত্বেও ওই ইমামে হুসাইন আপনি কারবালার জমিনে জেনে শুনে কদম বাড়াবার কারণটা কি ইমাম আলী মক্কাম হুসাইন এলান দিলেন আজকের বিল্লাপাড়ার বন্ধুরা শিকলবাহার বন্ধুরা কর্ণপুরী থানার বন্ধুরা যারা খাজায়ে বাঙ্গাল হযরত বড় আউলিয়া শাহ মাওলানা ওহিদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির মিলাদ কমিটির বাইরা ঈমান তাজা করে নিন আমার নবী এলান দিয়ে দিলেন ওই ইমামে হুসাইন ধৈর্যের পাহাড় হতে হবে আতেল হুসাইনা সাবরা মাওলা 3 দিন নয় আরো বেশি তলোয়ার বল্লম নেজা তীর যত আঘাত হানতে মন চাই মাওলা তুমি
আঘাত হানায় দাও। আমি একবারও বলবো না আমার ইমাম হুসাইনকে বাঁচায় দাও। ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন? ও মওলা রে, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, আমার উম্মতকে বাঁচাবার কারণে তুমি মুনিব যখন এলান দিয়ে দিলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম আমি আপনাকে রাজি করবই করব, আপনাকে রাজি না করাইয়ে আমি আপনাকে মরতে দেব না, শাহাদাত দেব না। আমার নবীও সুযোগ পেয়ে গেলেন, মাওলা কি চাই? আমার আল্লাহর কাছে নবুয়তের পক্ষে জবান খুলে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তুই কলিজার টুকরা নাতি ইমামে হাসান হুসাইন, আপনার কলিজার টুকরা হযরতে কাসেম তৈয়ব ইয়াতবা তাহের নিজের সন্তানকে বাদ দিয়ে আপন নাতিকে সন্তান বানায় পৃথিবীর মধ্যে পরিচয় করাইয়ে দিলে, ওই দুই সন্তানকে আপনাকে কুরবানি দিতে হবে। বাবারা, একটু করে ইঙ্গিত দিলাম কারবালার জমিন থেকে। মা কি ছোট সম্পদ না বড় সম্পদ? বাবা কি ছোট সম্পদ না বড় সম্পদ? খবরদার, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দেন। আমার রসুলের কাছে বাবাও ছিল না, মায়ের গর্ভে থাকতে শেষ। 8 বছর বয়স হতে না হতে মাও শেষ, কিন্তু দুদুমা হালিমার তাজিম ইজ্জতের মামলা। আমার নবী বলে গেলেন, আয়েশা জীবনে কখনো আবার যদি পাও আমার মায়ের পর্দা, তার মানে সূর্যের আলো, এই কিরণটুকু আবার নিচ্ছে, একটু গরমের তাপ নিচ্ছে, তুমি অনুমতি ছাড়া আমার মায়ের গায়ের উপর ছায়া যেন না পড়ে। বুঝতে পারছি না? খানা তো নদী বেঁধে দূর হতাম, যা বেড়ে হয়ে ধাক্কা দিবেন দূর হতাম। কি উঠবো? আর মা বর হক ফেলাই হোক, আর ভাই হলো নির্দিষ্ট দায়িত্ব, আর বললে যদি খামায় হেত্তারে দিয়ে হয় আর মা বড় আত্মা খাবার পড়িব। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত কে আল্লাহ মশালা ফোয়া যদি কোটিটার মালিক হয়, ফাইজারের মালিক, ফেরাডোর মালিক, ইনা একটা খসপত্র দুনিয়াবি মামলা। আর নবী সংবিধান বলে মালিক আলে আবিকা। সুবহানাল্লাহ। ফোয়া যদি কোটিটিয়ার মালিক, জমিদারির মালিক, বাড়ির মালিক, গাড়ির মালিক, আর নবী হতে বলে মালিক আলে আবিকা, ওরা বাহাদুরি নগরীস সম্পদিন তোর বাপর। ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ইন আর দুনিয়াবি শরীয়ত। আপন বাপু যদি ফরজ জবাই করি দে, কাতে কিছু করিবেন নাই। ইন দুনিয়াবি রাহাল তারা বাজি গিয়ে দেই। আপন বাপু যদি মেয়ে ফরজ জবাই করি দে, ফরজ জবাই করি দে, ইসলামী শরীয়তের মধ্যে আর ফোয়াই যাবে যদি আর নাই বাচ্চু হন। সুবহানাল্লাহ। এর নাম ইসলাম। বড় করে হন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে বন্ধুরা, বাবারা, ভাইয়েরা, অনেকক্ষণ তকরির হয়ে গেল। আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। পৃথিবীর জগৎবাসীরা হুঁশিয়ার, সাবধান। যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেয় ওদের জন্য পরিত্রাণ আছে নাই? বলেন না। জাহান্নামের টাকশার আছে না নাই? তো যদি ইমামে হোসেন নবীর হয়, ইমাম হাসান নবীর হয়, তাহলে ইমাম হাসান হোসেন কষ্ট দেওয়া যাবে? এটাকে আমার ভাষা না নবীর ভাষা? কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে না নাই? আওলাদে রাসূলের জামিনদার কে? তো যাদের জামিনদার আল্লাহ, ওদেরকে আঘাত দেওয়া যাবে? ওদেরকে মারা যাবে? ওদেরকে কাটা যাবে? বাকিগুলো আমাদের খতিব সাহেব থেকে জেনে নিয়েন। এটা ভাঙতে গেলে আবার ধারাবাহিকতা। আমিন বলেন না? তাহলে ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও নিজের জানটা কোরবান করলেন কেন? যদি ইমামে হোসেন জান না দিতেন, এজিদের ইসলাম ছিল আপন আতামা এলইবের বিয়ে করি তারিবে, নিজুর বোন বারাকা বিয়ে করতো। তুই বিয়ে করলি তো বোনের সম্পত্তি তুই ফেলাবি, তোর বইবে সুন্দর, তোর বনিবে বউ সুন্দর না, তুই বারে নি বোন বানাবো না, তুইও বিয়ে করে ফেল। ইমাম হোসেন হদ্দে জিন্দগিতে অন্য ভারে বিয়ান আর নামার ইসলাম। সুবহানাল্লাহ। এই যদি হদ্দের নামাজ ফরে হইলেও চলিব, কোনো সমস্যা নাই। ইমাম হোসেন হদ্দে কারবালার জমি হইব, রক্ত মাখা যাইব, তরোয়ার করতাঙ্গ দিতাইব। এই যদি হদ্দের নামাজ সুজুরি যগুই আয় আরিয়াতে ফরাইম দে
তাহলে বুঝাতে এজিদুল ইসলামের মধ্যে নামাজ দাঁড়িয়ে বললে কোনো সমস্যা নাই। হুসাইন ইসলামে কত খবরদার যুদ্ধ দিয়ে গরম আই হক বাপর সন্তান হক মার সন্তান আর মার বাপ যত টাইমে নামাজ আদায় করছি আর নানার ইসলামের মধ্যে যত টাইমে নামাজ ফরন করিব সুতরাং রক্তমাখা জমিনত মসজিদ বানাই আই ইমাম হুসাইনের নামাজ পড়িয়ে শিখে দিতি আর গো হুসাইনি ইসলাম যত টাইমে নামাজ আদা করণ করিব। औलाद रसूल আরেক স্লোগান বুঝিয়া औलाद रसूल শাইন শাই সিরিকুল ইকে গেলি তো বাজার পাইতো না তো কোন ওয়াজ করি ফেলায় আবার আনিবেন ধরে টিয়ার বান্ডেল দিয়ে আমিন হন না আমিন আর কানা বড় করি আমিন আল্লাহ আন আতর কলিগু বিস্কিট দিলাম দিয়া আল্লাহু আকবার আদুতে জব সর পেতেগ তোলে हुसैन सजदे में गिर के भूले मदीना वालों गवाह रहना मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। ইমাম হুসেন হতে নামাজ কজইন না পারিব এই যে দেখতে এখনো বেগানা মাই ফোয়া আই না ফাক গোসল গাসল করি যেতে আইসুম এতে নামাজ পর্যন্ত দে বড় করে নজুবিল্লাহ না হইবে মনে থাকবে না। এই যে দেখতে মেহমান আসছি না হতে আসছি তারা মেহমানদারি দি গর্দি কি দি গরম হাললি শরবত এর নরমাল টাইম বলি চা এই যে অভ্যাস আছিল দিকে মেহমান আইন মতন ব্রান্ডর শরাবর ফিয়ালা নজুবিল্লাহ না হইবে। ইমাম হুসাইন হদ্দে ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসার কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর জুয়া খেলা হারাম শরাব পান করা হারাম। ইমাম হুসাইন হদ্দে কারবালার জমিনত জান কুরবান করে বেলাইম জুয়া খেলা হাতাম না তুম শরাব পান করতাম না তুম এটা যারা শরাব পান করে উনল দিকি এজিদি ঠিক না বড় করে হন জোন বউরে যাইরে মারা হের আছে না নাই আর কেন বড় করে হন ঘোড়া ফিতি বেইয়া না আরো হয় না হয় আনি যে সয়ং দেখ আমি বলতে কাজ কইতো ইনস ফিলিং স্টেশনের মধ্যে দেখি দেয় আজ এত প্রায় 10 বছর আগে আরো বেশি নিয়ামত আলী রোড ইতে এই ফরি টরি বাঁধি সাদা লুঙ্গি সিএনজির মালিক এটা সারা ভাই রূপেশ দানো জানতাম মা ভালো মানুষ হাসান রাজার ফল ও হাসান রাজা সি ইবে ফিলিং স্টেশন আরো আই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তুই হতে ইয়ানলদি আর এজলাস এজলাস মানে দিকে হইতো না গোড়া এলাকার দুলব্যাগ কোনেতে কুরই এটা কিছু গাছপাতা দিয়ে ইতে এর সেটটা বাড়ি বসি তিতে হদায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এখন চিন্তা করলাম যে এজিদ ইতে শরাব দিয়ে রেখিলে মেহমানদারি করছি কুফার জমিনত দামেস্কের জমিনত ইতের রাজত্ব যেটা যেটা খেলাফতর দাওয়া দিয়ে স্টুল করে দিয়ে দামি দামি শরাবর ব্রান্ডর বোতল অস্তা করে দিয়ে ক্যা হয়তো মানুষের ইন হন মতরিতে মনে করবো তার রাষ্ট্রপতি হয়ে গিয়ে নজরুল্লাহ না হইবে আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দান করুন। ইমাম হোসেনের সাথে তারার বাসাই না মাঝি বড় করে হন আজ যে বনুরে বিয়ে করেন 72 এখনো যারা প্যাকেজ করেন ব্যান শো করেন আমার ভাই তারা এখানে আসিয়া দাবানি ছিল কহলা ঢুকে দেন আছে না নাই কনে বিদেদের কি দিয়ে রে প্যাকেজ দি ব্যান শো দি ঠিক না বেটি বধু বরণ করার কি দি প্যাকেজ দি ব্যান শো দি একজনের বিয়ে করে জীবে 15 জন বউগি এই ব্যাপার গালের লয় গালে মিলে ঠোঁটের লয় ঠোঁট মিলে গোটা মঞ্চ ফাটা বেলে আর জোয়ানো কল ব্যাক হই 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 করে নাচছি ঠিক না এই করো তুন ফুয় বুঝিবে ফান্ডা নয় গুন্ড নয় ভালো হইব না জানার বাজারিন হরে যাই বুঝছি ও বাবা ফল হুঁশিয়ার সাবধান আজ আর ফুয়া কারণ মানতু আরাম ভাই ফুয়া জন্মদিনই ফুয়াই বন্ধ মানিব না মাথর না এই মাইয়া তো হদ্দ মজুরা তো কোন মাছ বালা জিয়া তোমার উল্টো করে দিস
ফরিয়ার করো তুমি মুরুস্তুরি লই গিয়ে বাইন্তুরি লই গিয়ে ফরিয়ার ফরি তো উলমাস গুটি আন্ডে দাওয়ালা গুজুজি মত্তর তাড়াতাড়ি ধরি ফসালা ফেলাছ না ওটা তোর থালি না মাসিবে ও মা যদি তো আজকে কোনোদিন হারামিন হাইতো না তো এল্লা আরাম হাই রে ফয় ফেট ভরাই এত রক্ত তৈরি যতদিন আরামিয়ান গতর বান্য হইব এতদিন বালা সন্তান হইব না এতার লাই আজিয়াতুন অনবেলায় তোর লইতে পারিবেন এক নম্বর বিষয় হতা সারি দন ইনশাআল্লাহ বড় করে হম পড়িব দ্বিতীয় নম্বর আরাম খাইতেন নবুরি শপথ দন ইনশাআল্লাহ হন না আরাম খাইতাম না ঠিক আছে না কোন কি দুইয়ান একবারে ইজি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দান ঠিকভাবে ফজুম ইমাম হোসেনের প্রশিক্ষণ লইও ইনশাআল্লাহ এই তিনজন জিনিস দিয়ে উগ্র মরত ফুয়া জন্মদন উগ্র মাই ফুয়া জন্মদন চ্যালেঞ্জ মাই ভাইবে মরত ফুয়াইলিবে গসপাকর রঙে রঙে লইব মাই ফুয়াইলিবে মা ফাতেমার রঙে রঙে লইব ইবে রাবিয়া বসরি রঙে রঙে লইব ইবে খাজা গরিবে নামাজের রঙে রঙে লইব মরত ফুয়া জিবে আদরিয়ার আমরা জান্নাতে লই যাব একবার দিছন না আল্লাহ আজ তুমি কথা হইতেন না আরাম খাইতাম না দিতাম না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হইজুম আর উগ্র মাই ফুয়া দো উগ্র মরত ফুয়া দো চ্যালেঞ্জ এই বাবু দো অনার আসল খাস আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন আজ এর মা ফেরত তোর কিছু তেজি বলে মনে হন না বা ঠিক মতো চললাম না এই যে দ্বারা লইম না গোড়া গোড়া মানুষ হত্যা করে ফেলাতে দেখুন না মরার উতে এত্তর পাথর তোবা তোবা পৃথিবীর জগতের আইয়ামে চাইরে তোর হার মানায় ফেলান এলে কেন মৃত্যু হয় জন্তুরও তেললে না মারে সরফরও তেললে না মারে মানুষের মত কি হবা আল্লাহ ফানা দাও তো এই কঠিন মুহূর্ত কারবালার শিক্ষা দরকার আছে না নাই ইমাম হোসেন আল্লাহ কি শিক্ষা দিয়ে গিয়ে এই মতো শরীফের আল্লাহ তৌফিক দান বড় করে আমিন হন আজকের মাহফিল আল্লাহ কবুল করো যারার অর্থ দি যারা স্বার্থ দি যারার প্রেম দি যারার ভালোবাসা দি আজকের মাহফিল সফল হইয়ে সার্থক হই আল্লাহ তাআলার শানদার কামিয়াবি দান করো আমাকে না বড় করে হন না আই বহুত মাহফিল দেখি তো বা এটা রাস্তা দিয়ে তো দেখি মানুষ নমাই দেই মাত্র ওয়াজ করতে বড় না হইল দে ওয়াজ গুজি এখন খেয়াল পড়ে আজিয়ে দিন আলহামদুলিল্লাহ অজস্র মানুষ আল্লাহ ব্যাকুর হোসেনি সাফাত ওয়াজিব করুন আগামী বছর 13 বছর ফুর্তি বুঝে এখন ফিচড়ে যাবেন না এখন আরো সুন্দর দরকার না নড়রাইন আরে তারা নাও হয়তো গরু তুলি দম্বরু মুস্তুরি দম্বরু তাই বিন গিয়ে গিয়ে ইয়ার তো আরো সুন্দর দরকার আছে না আচ্ছা এই 12 বছরে আর বুকুতার দেখান উত্তর দ্বন্দ্ব অনরা এই বিল্লা ফারা জমিনিয়ান উন্নতই না অবনতই আর কানা বড় করে ওমার কানা বড় করে না আশা আশা তাহলে এই মাহফিলিয়ান কিয়ামত পর্যন্ত টিকে রাখুন দরকার আছে না আতুলে হম বড় ব্যাক করে নারে তাকবীর আমার তা লারণ না করা ইমাম হোসেন তো শিক্ষক আর উড়ি যোগ্যই নারে তাকবীর নারে রিসালাত আলে বাইতে রাসূল ইমাম আলী মকাম হুসাইনি শাহাদাত খাজায়ে বাঙ্গাল বড়ৌলিয়া শাহ মাওলানা ওয়াহিদুল্লাহ মিলাদ কমিটি ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা শাহিন শাহে কারবালা শাহিন শাহে সিকুর নারে গাউসিয়া আলে সুন্নাতুল জামাত আল্লাহ কবুল করুন এখানে বড় করে আমিন হন ওয়াদাইয়ান মনে থাকবে না আসানরা যারা 10 দিন না পাইলে কোনো সমস্যা নেই মাহফিল ঠিকই দাম পড়বে আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন জীবনত ফিচ্চর না এবার শুভ সংবাদ একখান হইম দে এনে নামাজ দি রোজা দি হজ দি জাকাত দি চ্যালেঞ্জ মাইকের মাধ্যমে দিন দি কলমালয় মরিত্তারি বন্ধ হনো গ্যারান্টি খোদার কসম আজিয়ের বড় ইয়ানত বইনোর কারণে ওমা মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন সুবহানাল্লাহ মাতা মুমিনান মাতা মুমিন ওই জান্নাতীয় অনুমুরিত্তারি বলে বড় করে আমিন হন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন আর দাওয়াত দিবেন না নতুন আয়ার নতুন করে হইতেন না কর্ণফুলি থানা আগামীতে ওনারা নজর রাখিবেন
এদিনে যে একটা খবর ফেলে নিশ্চয় এক গোটি আমি মেফারও ফেরত দিতাম না আগাবাগে হয়ে দিস আলহামদুলিল্লাহ 2 মাস 11 দিনে আই 61,67,000 টিয়ার 2800 ফাইলিং করি বেলায় ইন হন মুলু ইয়ে ভাজি কিনা সন্ধ্যা আলহামদুলিল্লাহ আই মুলি নদে ভাজি দেরি আজি মুলিশে বন্য পারি ফির তো বহুত দূর কথা আলহামদুলিল্লাহ তো অনর কর্ণফুলি তানার হবু মাইব আরত ফালির অনরাত তাক বাচ্চা জাইরে সন্নান দরকার ন এর লোক সুযোগ পাইন দে আর মাবই নকল মরত ফোয়াল্লাই ওয়াবি সুন্নি জামাতি খারেজি রাফেজি ব্যাকুন হচ্ছে মাই ফোয়াল্লা কোনো প্রতিষ্ঠান দেখুন না একান দেখাইতে পারিবেন না যদি দেখাইতে তারন ইন কমার্শিয়াল আসবে আর হনবর্তী নাই হন খোরাকি নাই ডিগ্রি পর্যন্ত ফরানোর দায়িত্ব 10 লক্ষ টাকা বাজেট আমিন হন না শুধুমাত্র লাইবুদে একখান জন্ম নিবন্ধন বয়সান চাইবেন লাই লাইবুদে একখান নাগরিক সনদ রোহিঙ্গা নইবেন লাই লাইবুদে অরিজিনাল একখান প্রত্যয়ন পত্র বাপ মারা গিয়ে দিয়ে সত্য কিনা কারণ আই 11 কোটির বিল্ডিং 10 তলা জিয়ান বানায় এটা ব্যাকুন বাপসারা মাই হন বাপারা মাই ভুড়িন না পারে 250 জন আর বাপর পক্ষ করতুন 250 জন আর পক্ষ করতুন 100 জনের জায়গা 138 জন ফেলাই আর লইবের জায়গা নাই আগামী ডিসেম্বরের ভিতরে 3-7 ফেলাই ইত্যাদি 250 আর কোয়ান্টিটি দিয়ে ফেলিম প্রতি দৈনিক 5 জন 7 জন ফেরত যাতে যেহেতু গোটা বাংলাদেশত একখান আলহামদুলিল্লাহ উগ্র ভেঙে অনার হাসে দাওয়া যেইত ফোন 5 হইতে 10 বছরের ভিতর আরো বাড়িতে ফাটাই দিবেন আমিন হন যদি হনই কেউ হোরাকি চাই টিয়া চাই আর হাসে ফোন করে দিবেন এলে সুবর্ণ সুযোগ আর পাইবেন না তার গরমে যান 4000 গুই আর হোসেন খদ্দারে বেড়া ঠিক না ও বাপ্পাই হল এখন মিলা দেব এখন দৌড়ব আত্মবাজি নিজের কমে শেষ করে দিই আমিও 20 লাখ টিয়া দিই আলহামদুলিল্লাহ আবার আর বাপা আরো হদ্দ ফুট যত ইনকাম করিবি 3 ভাগের 2 ভাগ তোলা হালাল 1 ভাগ তোলা হারাম আই আজিয়ে যা ইনকাম করিম সকাল হইতে 24 ঘন্টায় এত 1 ভাগ আর এতে মাই ফর আঘাত দিতেন না আমিন হন না তো আজিয়ের রাতিয়ে সকাল তো যদি হিসাব করি আই গুণাগার তো আজিয়ের গান হই দি অন্য টাইম 15-20,000 30,000 উপর 1 ভাগ আজি একখানা হম ফুরিব বর্ষার কারণে একখানা মাহফিল ক্যান্সেল হই ঠিক না আবার অনার মাহফিলত ইয়েন ঠিক রাইবেন লাই আজি তো মানুষ দেখি মনে হই যে হারা যাই গই জেন্ডা ফেললাম 2 ঘন্টা পরিপূর্ণ ফিল আপ করে আরো আবার চলিব ঠিক না এটি রান্না মাদারিয়া আরে কাই করি চাই বুঝছি না আল্লাহ কবুল করো তো আয় আসান রাজা যদি এদুন টি আর বাগত দিতকারি আজি হনা হানার লাই আয় 59টি আমরা তো যদি 500 বছর প্রতিষ্ঠান ফাইলিং থাকে কিন্তু ফাইলিং তো কেবেন তুলুন যত বছর তাইব এত বছর সৎকারি জারিয়া আর বাপ্পাই হল মহব্বত করি সৎকা দিলি বলা দফ হয় গুণ মাফ হয় আশা পূরণ হয় এই বোর্ডে করতে উঠিবার আগে বাপর গুণ মার গুণ নিজের গুণ বউর গুণ মাপ গড়াই বেলা হাতে মনে হর তকদির পরিবর্তন করি বেলা হাতে মনে হর নিজের গুণ মাপ করি বেলা হাতে মনে হর কঠিন রোগত্তন মুক্তি বেলা হাতে মনে হর ভালো করত্তন উগ্র বউ ভাই বেলায় বিয়ে করি বেলা হাতে মনে হর নিজের মেয়ে উগ্র ভালো স্বামীরে দিবেলা হাতে মনে হর ডক্টরের ডিগ্রি ডাক্তারি ভাস করি বেলা হাতে মনে হর ওপেন হার্ট সার্জারি নগরী বেলা হাতে মনে হর কিডনি ফেল নো বেলা হাতে মনে হর এক্সিডেন্ট তোর বাসি বেলা হাতে মনে হর টিয়া বাজি গিয়ে ছুড়ে বেলা হাতে মনে হর ইনকাম বাড়া বেলা হাতে মনে হর ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া সা আর তিমাই বল থাকি বেলাই ফাইলিং আর মাত্র 2400 ফাইলিং হব আর হব 2,06,000 টাকা ধরে কে গদম করিব হলাম নাই উগ্গম এবার পরকার কথা হয় না হন উগ্গম এবার একসের কিতাবের কথা হয় না হন অনর এলাকার মাইফা জোন আছে একবার চাই আইবেন উগ্গম মাইফা নিজের বাড়ির তুন ফারাত তুন গ্রামত তুন থানার তুন যেত ফোন এটি মাইফারে টেনা দিবেন ইকে দেবল না রে 10 বছরের ভিতরে যদি 5 বছরের তুন ফুজিত হয় 6 ক্যাটাগরি অনে লিখি পাঠা দিবেন ইয়া তোমার নিজে ধরে দিয়ে আইবেন 3 বেলা খানা 2 বেলা সবজি যুদ্ধ ডাল 1 বেলা মাছ গোস্ত ডিম বালা সুস্বাদু খানা অন্য ঘরত করলে ওখানে হইন পারি আর তো মনে হতে 3 বেলা দিবেন নাই না তো সাহস নাই 3-4 লাখ টাকা শুধু প্রতি মাতলি হস্তা
38 বস্তা চল্লাতে শুধু 50 কেজি আলা প্রতি মাসিক আমিন হইবেন 3 আর হই না বা হাতে মনে কর ইয়া 24 জন 25 জন মেইবা গিয়ে যাকাতর টিয়া দি 5000 টাকা করে উগ্র মেইফার বাপ বনি গিয়ে দেতি মোর আমিন হন না ফাইলিং 300 দিয়ে নারা ফায়দে ভাবছ আর কোন আয় বুদ্ধি আস্তে আস্তে এতদিন বইতে দিজম না বা তা হাতে মনে কর আর উগ্র এতিম মেইফার বাপ বনি বেল্লাই উগ্র এতিম মেইফার উগ্র ফাইলিং দাওয়াতি বেল্লাই ফাইতার না শরীক বেল্লাই গরিবেরও নদিবেন গুরুবরও দিবেন নিয়ত করে দিবেন ইন্নামাল আমারু বিন্নিয়া আর সংগঠনের সার্গো ভাই সারিখনাতুন বিস্কেন্দি গেলে খালাস আমিন হন না যাত্রা মনে চাইবেন উদ্দুল গুরুবরও দিবেন বাহ আরো সভাপতি ও মারে মনে গেল নয় দেয় না আল্লাহু আকবার আহা আল্লাহ আলেম বানানো বানাক আমিন হন না আল্লাহ এই আরো খতিব সাহেবতুন মনত কি আছে আল্লাহ তুই পূরণ করে দাও অন্ডারে মহব্বত জোশ দেখাই দিয়ে দেন আল্লাহ আততুন বাড়ি করে তোর রহমত রাতান তার আল্লাহ বাড়াই দাও মনের আশা পূরণ করে দাও তকদিরের পরিবর্তন করে দাও আবার যারাতেন মনে হয় নজুন আর বন্যায় নজুন আর ইয়ান যারা দিতেন না ডাকর ওদের আতেলে তো দরকার নাই ওপেন হকা আল্লাহ আর কবুল করক যদি আল্লাহ আর ব্যস্ত দেন আর ওরা ব্যস্ত যাবে বেগুনের তৌফিক দাও এতিম মেইফার হাত ধরে জান্নাতি খুবই সুযোগ দাও আর মা বোনক যারা তো মনে চাই যে আমার ইনকাম বাড়াই বেল্লাই হায়াত বাড়াই বেল্লাই আর সদকা দিলি বলা দাও হয় গুণা মাফ হয় অ্যাডভান্স হনবা আল্লাহ রাব্বি আকরুর কবুল করক আল্লাহ 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 प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से जड़ते फूल प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से जड़ते फूल नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा हाँ का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह इल्लाह अल्लाह अल्लाह जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे जीशान जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे जीशान सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम है वो ईमान की जान नबी जी अल्लाह 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 दर्दों मंदों के सुनने वाला बेकस का गमखार दुखिया दिलों के है वो सहारे दुखिया दिलों के है वो सहारे हामी रोज़े शुमार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এতক্ষণ আল্লাহ হযরত নাত ফেললাম তো এটার কম না মিটেন খুলে করে হইতো বাবা ওমা
তুমি কালা হুজুর না না तेरा वो जाने वाला हाजी वो जाने वाला हाजी या खतीब साहब की हुई दिक्कत ना वो जाने वाला हाजी इतना हुजूर रसूल दी एड़ा खादिया दी बैठ ठीक है ना बंगे ने आप घोड़ तो गुड़ जुने शुरू दी बेला ठीक ना एक अर्श हक है मसनद रिफात रसूल